So good morning all and welcome back for the next lecture of the hydrology. Okay, we are discussing about the first unit from the hydrology and water resources engineering, that is the introduction to hydrology. And that will be we are focusing on the section 1 that is related to the hydrology. Okay. In the previous class, after covering the part of the evaporation, evapotranspiration, then methods those are used for the measurement of evaporation and evapotranspiration. We have started for the next part, that is a infiltration process. We'll go for a quick review of the part which we have discussed last time, and then we will start for our next part. So firstly I would like to go for the review. That is the part which we have covered last time. त्याच होता तो measurement of evaporation. That is a different evaporation pans were used to measure the evaporation. Okay, pans and atmometer that we have seen, that is it is an instrument which is used to have an porous surface at the top, and it is connected to the source of water, okay, by a pipe here, and the water is to flow in a upward direction or against gravity by the capillary action. It is to get evaporated from this point, this surface we can say, and the process continues, and whatever the loss of the water will be there in this from the bottle or the source, that is nothing but the rate of evaporation, as simple as that is the principle of atmometers. Then after that we had seen the evaporation pans, different evaporation pans, sunken pan, then Colorado pan, that is called Colorado sunken pan, then IMD, that is the ISI pan. Okay, and after that we have discussed the pan coefficients, and we have, I think we had a lot of discussion over what is meant by pan coefficient and how the how to judge the particular type of the pan. Is it good or is it a average result, or is it giving an average result? एखाद जर का पॅन असेल तर ते गुड रिझल्ट देत आहे की अवरेज रिझल्ट देत आहे, ते कसं डिसाइड करायचं कोएफिशिएंट ऑफ पॅन वरून ते आपण बघितलेलं होतं. ओके, after that we had seen evapotranspiration, that is the process of evaporation from the water surface and from the leaves of the plants. Okay, and measurement of that, that is called at field plots. Then lithimeter method, that also we have discussed. And after that the point which we have started, that was the infiltration. Infiltration is nothing but the first entry of the water in the soil. Infiltration is nothing but the first entry of the water in the soil, and after which it tries to move inside it. स्टार्टिंग जी फर्स्ट एंट्री जी आहे पाण्याची जमिनीवरती किंवा मातीवरती, आणि त्याच्यामुळे काय होतंय तर पाणी जमिनीमध्ये मुरतंय, पण कधी मुरतंय? आफ्टर फुलफिलिंग इट्स वॉटर रिक्वायरमेंट. आपण बऱ्याच वेळा बघतो की पाऊस पडण्या अगोदरची जी कंडिशन असते, किंवा क्रॉपला इरिगेशन करण्या अगोदरची जी कंडिशन असते, किंवा कुंडीतल्या झाडाला पाणी देण्या अगोदरची जी कंडिशन असते, ती म्हणजे काय असते तर तिथं जे सॉइल पार्टिकल असतं ते ड्राय झालेलं असतं. म्हणजे तिथं काय असतं की वॉटर कंटेंट किंवा मॉइश्चर कंटेंट आपण म्हणूया, तो मॉइश्चर कंटेंट हा खूप कमी झालेला असतो. सो अवर टास्क इज दॅट वी हॅव टू फुलफिल दॅट वॉटर रिक्वायरमेंट. कुणाची? त्या क्रॉपची आणि सॉइलची इंटेड. म्हणजे त्या जमिनीमध्ये आपण पाणी ऍड केल्यानंतर, त्या मातीमध्ये पाणी ऍड केल्यानंतर ना, ते पाणी काय होणार आहे तर त्या क्रॉपला अवेलेबल होणार आहे. इट मीन्स दॅट whenever we are going to add the water by artificial means or by the natural means, natural means means the rainfall etc, and artificial means by a sprinkler, drip, or our regular flooding systems of the irrigation. या पद्धतीने ज्यावेळेस आपण जमिनीवरती पाणी सोडतो, त्यावेळेस पहिली जी एंट्री असते पाण्याची ती जमिनीच्या आतमध्ये होते. आणि ती कशी होते तर सुरुवातीला त्या जमिनीची जी कॅपॅसिटी आहे मॉइश्चर होल्ड करून ठेवण्याची, किंवा त्याची जी वॉटर डिफिशियन्सी आपण म्हणू, ती वॉटर डिफिशियन्सी सुरुवातीला फुलफिल होते, नंतर पाणी हळूहळू खाली जमिनीमध्ये मुरायला सुरुवात होते. दॅट प्रोसेस ऑफ अ मुवमेंट ऑफ द वॉटर इनसाइड द सॉइल और बिलो द सॉइल in a vertical downward direction is considered as an infiltration. Okay, so that is the movement of the water in the ground through the surface soil is nothing but the infiltration. Now how it begins? Whenever after the entering into the soil at the ground surface, okay, it's called as infiltration. But firstly it replenishes the soil moisture deficiency. म्हणजे सुरुवातीला काय करता येते तर जमिनीची जी काही मॉइश्चरची गरज आहे ती गरज सुरुवातीला फुलफिल करत आहे, आणि नंतर एक्सेस जे आहे दॅट मूव्स फर्दर डाउनवर्ड बाय द ग्रॅव्हिटी. ओके, and that also contributes for the deep seepage and percolation. Okay, and also it results in a groundwater table. Then infiltration capacity we had seen. So capacity, we are knowing that number of the times we used to consider that rate of doing work is nothing but the power. बरोबर का? पॉवर म्हणजे आपण काय म्हणतो की वर्क करण्याचा जो रेट आहे त्याला आपण पॉवर असं म्हणतो, म्हणजे त्याची कॅपॅसिटी झाली तेवढी आपण म्हणतो.
So similarly here also the infiltration capacity. तर इनफिल्ट्रेशन म्हणजे आपल्याला कळालेलं आहे काय आहे, तर इनफिल्ट्रेशन म्हणजे पाण्याची मुवमेंट आहे कशामध्ये, जमिनीमध्ये आहे. म्हणजेच काय करते, त्या जमीन जेवढी पाणी जास्त ऍब्सॉर्ब करणार तेवढी तिची कॅपॅसिटी आपण काय म्हणणार, जास्त आहे. मग कशी मोजायची ती, और हाऊ इट इज एक्सप्रेस्ड. सो द infiltration capacity is measured in terms of the rate per unit time or infiltration rate per unit time interval. It is that the maximum rate at which the soil in any given condition is capable of absorbing the water. जमिनीवरती सोडलेलं पाणी ती जमीन जास्तीत जास्त कितीच्या अमाऊंटने ऍब्सॉर्ब करू शकते, तो तिचा जो तिची जी कॅपॅसिटी आहे त्याला इन्फिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी असं म्हटलं जातं. नंबर ऑफ द टाइम्स इट इज मेजर्ड इन millimeters per hour or centimeters per hour. Believe me that 15 millimeters per hour means as a so high infiltration capacity we used to consider. That we are going to discuss now. Okay, this is about the infiltration and infiltration capacity which we have already discussed, but as in a part to have a linking I have discussed once again. Now the next part I would like to go for. Okay, it is the how that infiltration process begins and how it is results in awaiting the soil front or a soil zone, we can say. So here one of the sketch I have taken that to be from the book itself. I have taken over here. He depth आपल्याला soil ची depth दिसते. This is a vertical. We are finding that is a depth of the soil and this is a surface of the soil. हा जमिनीचा surface आहे आणि ही soil ची depth आहे. When we are going to add the water over soil, आपण इथं काय करतोय, तर आपण जमिनीवरती पाणी ऍड करतोय, मातीवरती आपण पाणी सोडतोय. तर त्यावेळेस काय होणार आहे, ज्यावेळेस आपण जमिनीवरती पाणी सोडणार आहे त्यावेळेस पाणी जमिनीमध्ये खाली मुरायला सुरुवात होणार आहे. इट इज गोइंग टू इन्फिल्ट्रेट इन द सॉइल. परंतु त्याचा जर का आपण रेट बघितला इन्फिल्ट्रेट होण्याचा तर तो व्हॅरी होतो. मीन्स ऍट द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल द एरिया विच विल बी गेट कव्हर्ड, म्हणजे जो काही वरचा जो पोर्शन असणार जमिनीवरचा, आपण जो पाणी ओतल्यानंतर ना किंवा पाणी ऍड केल्यानंतर ना तो जास्तीत जास्त वेट होतो, ओला होतो. तिथं मॉइश्चर कंटेंट कशी आपण दिसते वायूतून 0 ते मॅक्सिमम पर्यंत आली. मग नंतर काय होतं की एक कंडिशन अशी येते की पाणी आपल्याला जमिनीच्या वरती साचलेलं दिसतं. म्हणजे काय होतं की सर्वच्या सर्व जे स्पोर्स असतात, जो गॅप असतो पार्टिकल मधला, ओके, दोन पार्टिकल मधला आणि पार्टिकल मधला इटसेल्फ, तो पूर्णपणे पाण्याने फुलफिल होतो. सॅच्युरेशन कॅपॅसिटी झाली. सॅच्युरेशन कॅपॅसिटीचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे गुलाबजामुन. ओके, ज्यावेळेस गुलाबजामुन आपला त्या पाकामध्ये पूर्णपणे हे जातो, काय म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये पूर्णपणे पाक इन्सर्ट होतो, त्यावेळेस त्याची जी कंडिशन असते स्वेल झालेली, ती म्हणजे सॅच्युरेशन कंडिशन झाली. त्याच्या बियॉन्ड म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त तो जो गुलाबजामुनचा आपला जो गोळा असतो तो नंतर ना ती जी काही पाक असतो तो पाक ऍब्सॉर्ब करू शकत नाहीये. ती आपली कंडिशन म्हणजे कोणती झाली, तर दॅट कंडिशन इज अ सॅच्युरेशन कंडिशन. सिमिलरली सॉइल सुद्धा काय होतंय की इट इज टू गो अंडर दी सॅच्युरेशन कंडिशन, म्हणजे पाणी एका ठराविक लिमिट पर्यंत ऍब्सॉर्ब करू शकते आणि आफ्टर दॅट इट डझंट. That condition is a saturation condition, and after that what used to happen, or which process is to begin, after that the moisture is to spread over the surface. म्हणजे आपण एका ठिकाणी पाणी ओतलं, समजा या ठिकाणी आपण पाणी ओतलेलं आहे, तिथं काय होणार, सुरुवातीला खाली जाणार, सरफेस पूर्ण सॅच्युरेट होणार, नंतर ना सॉइलचे मॉइश्चर जे आहे ते हळूहळू दोन्ही साईडला किंवा सर्व साईडला 360 डिग्री मध्ये सर्व साईडला स्प्रेड व्हायला सुरुवात होते आणि हळूहळू नंतर ना खाली खाली मॉइश्चर पाणी काय होणार, हळूहळू जमिनीमध्ये आत जायला सुरुवात होते. दॅट इज द प्रोसेस हिअर. सो फर्स्ट वन सॅच्युरेशन झोन, ट्रान्समिशन, ओके, ट्रान्झिशन, ट्रान्समिशन अँड वेटिंग झोन. तर ट्रान्समिशन आणि ट्रान्झिशन झोन मध्ये काय होतंय, तर मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ द वॉटर इज टू गेट इन्फिल्ट्रेट बिलो द सॉइल. म्हणजे इथं काय राहतं की हा जो झोन राहतो खालचा, इथं आपला मुरुम किंवा हार्ड मुरुम राहतो किंवा रॉक असतो, ज्याच्यामध्ये फिशेस असतात, क्रॅक्स असतात. त्या क्रॅक मार्फत काय होतं की वॉटर इज टू गो इज टू ट्रान्सफर व्हर्टिकली डाऊनवर्ड अँड ऑल्सो इन लॅटरल डायरेक्शन. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला त्याचबरोबर व्हर्टिकल डायरेक्शनला पाणी खाली मूव्ह होत जातं. That indicates the transition and transmission zone. Whereas this indicates a waiting front. वेटिंग फ्रंट म्हणजे कुठं झालं, आता त्याच्या खाली बियॉन्ड म्हणजे तुमचं एकदम हार्ड रॉक आहे खाली, ओके, तिथं काय होतं की जी मुवमेंट असते वॉटरची ती पुढे जास्त होत नाही. ज्या ठिकाणी पाणी जास्त त्याच ठिकाणी स्ट्रेट क्रॅक मधून पाणी खाली जातं. दॅट इज द इंडिकेशन विच हॅज बीन शोन ओव्हर हियर. ओके, सो दिस इज द वेटिंग फ्रंट, म्हणजे पाणी कसं कसं पुढे चाललेलं आहे. हा जो ओलावा दिसतो आपल्याला म्हणजे मॉइस्ट लेअर आपण म्हणूया त्याला, दॅट मॉइस्ट लेअर इज टू बी देअर. ओके, दिस इज अबाउट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द सॉइल मॉइश्चर इन द इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस. म्हणजे इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस सुरू होत असताना किंवा ती सुरू असताना जी मॉइश्चर जी कंटेंट जो आहे तो कसा मूव्ह होतोय, कसा पास होतोय एका लेअर पासून दुसऱ्या लेअर सॉइलच्या किंवा एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशन पर्यंत, दॅट इज टू इंडिकेट. नाउ इन द अनदर स्केच यू विल गेट अ क्लिअर आयडिया अबाउट दिस वन.
what used to be there in it, like that. So here you will get an idea. Okay, so different types of the soils are shown over here. आपण गेल्या वेळेस डिस्कस केलं होतं की जर का सँडी सॉइल असेल किंवा मुरुम असेल तर त्याच्यामध्ये पाणी लगेच मुरणार, इनफिल्ट्रेशन रेट जास्त आहे. ते जर का ब्लॅक कॉटन सॉइल असेल, ओके, किंवा आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो बघा कर्लाची सॉइल म्हणतो, कर्लाची माती आपण म्हणतो, की पूर्वीची जी घरं होती, माळीची घरं आपण माळवाग म्हणायचो बघा त्याला, त्याच्यावरती म्हणजे लाकडं असायची, लाकडाच्या वरती आपण खंडदंड असं म्हणायचो, त्याच्यावरती माती टाकलेली असायची. त्या मातीचं वैशिष्ट्य काय असायचं की त्याच्यावरती किती जरी पाणी पडलं तर ती मॉइश्चर आतमध्ये यूज देत नाही, यूज देतच नाहीये. म्हणजे पार्टिकल्स अतिशय स्मॉल असतात आणि त्याची वॉटर इन्फिल्ट्रेट करण्याची कॅपॅसिटी खूप मिनिमम आहे, अतिशय लेस आहे. मग तो लेअर साधारणतः 1 ते 1.5 फुटाचा असतो. मग त्याच्यामुळे काय होतं की पाणी खाली येत नाहीये आणि इट ऍक्ट्स एज अ बॅरियर ओव्हर दॅट. आपण जसं स्लॅब वापरतो घराच्या वरती तसं तो पूर्वी स्लॅब म्हणून ऍक्ट व्हायचा. नाउडेज ऑल्सो माइट बी यू आर फाइंडिंग सच टाइप ऑफ द हाऊसेस, ओके, इन द विलेजेस. तर मग इथं जर का सॉइलचा टाईप बदलला तर त्याचा इन्फिल्ट्रेशन रेट बदलतो. ब्लॅक कॉटन सॉइलला कमी असणार, मुरुम किंवा सँडी सॉइलला तो जास्त असणार. परंतु एक कंडिशन अशी येते, तुमची मग ती वाळू असू द्या किंवा ब्लॅक कॉटन सॉइल असू द्या किंवा चिकन मध्ये असू द्या किंवा आणखी कोणती सॉइल असू द्या, ती एका ठराविक लिमिट नंतर ना त्याच्यामध्ये मुरण्याचा पाण्याचा जो रेट असतो तो कंपल्सरी कॉन्स्टंट राहतो. ऍज अ बेस्ट एक्झाम्पल इज फॉर दी रिव्हर्स. आपण बऱ्याच वेळा बघतो की काही नद्या उन्हाळ्यामध्ये कोरड्या पडलेल्या असतात, बरोबर आहे. आणि इफ यू आर गोइंग टू ऍड 100 liters ऑफ वॉटर इन दॅट सँड, होल अमाऊंट ऑफ द वॉटर इज टू गेट इनफिल्ट्रेट इन द सँड. जर का आपण 100 लिटर पाणी त्या नदीमध्ये ओतलं तर ते पूर्णपणे त्या जमिनीमध्ये आतमध्ये जातं, म्हणजे वाळूमध्ये मुरून जातं. हे आपण रेग्युलरली आपण ऑब्झर्व केलेली गोष्ट आहे. परंतु ते जर का आपण अबंडंट क्वांटिटी जर आपण जशी स्प्रेड करायला लागलो किंवा तिथं आपण तिथं ओतायला लागलो तर काय होतं, एका ठराविक लिमिट नंतर ना तिचा जो रेट आहे मॉइश्चरचा किंवा पाणी आतमध्ये घेण्याचा तो कॉन्स्टंट होतो. सुरुवातीला तो जास्त असतो. एकदम ड्राय सॉइलवरती जर आपण पाणी ओतलं तर सुरुवातीला फास्ट कॅपॅसिटी पाण्याचं हायली, आणि नंतर ना हळूहळू एक कंडिशन अशी येते की तिथून पुढे नंतर ना एक ठराविक कॉन्स्टंट रेट असतो आणि कॉन्स्टंट अमाऊंटने पाणी ती सॉइल अब्सॉर्ब करत जाते. And that is considered as a constant infiltration rate or constant infiltration capacity, we used to say that. So here for the dry sandy loam, okay, sandy soil dry आहे आणि लोमी आहे. मग त्या केस मध्ये दाखवलं आपल्याला काय दाखवतं, टाइम फ्रॉम दी स्टार्ट ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन, म्हणजे काय तुम्ही बिगिनिंग केलेलं आहे 0 hours, तिथून आपण 0 hours पासून मेजर करतोय किती पाणी इन्फिल्ट्रेट होतंय, that rate, and observations are taken at the interval of 0.5 hours, म्हणजे 30-minute interval ला इथं ऑब्झर्वेशन घेतलेली आहे, दाखवलेलं आहे. ओके, आणि काय इंडिकेट करतो इन्फिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी, म्हणजे किती मिलीमीटर्स पर हावर घेता येत आहे. हे जे रिडिंग्स घेतलेले आहेत ते दर 30 मिनिटाला घेतलेले आहेत आणि दर 30 मिनिटाचा आपल्याला ग्राफ दिसतोय. ओके, तर पहिल्या केसमध्ये ड्राय सँडी लोमला वी आर ऑब्झर्विंग दॅट द इन्फिल्ट्रेशन रेट इज सो हाय ऍट द बिगिनिंग इट्स सो हाय 80 millimeters per hour. इट्स नॉट अ जोक. सो हाय इन्फिल्ट्रेशन रेट 80 millimeters per hour, म्हणजे खूप जास्त कॅपॅसिटी पाणी आतमध्ये घ्यायला गेलं. There is the indication we can say over here. Okay, नंतर काय होतंय, after certain time interval, if you are going to keep the addition of the water on the soil at a constant rate, आपण जर का तो पाणी ऍड करण्याचा रेट कॉन्स्टंट ठेवला तर कंडिशन अशी येते की नंतर ना त्याचा पाणी आतमध्ये घेण्याचा रेट आहे तो कॉन्स्टंट होतो. and we are finding here it is constantly now. It is about 70 around about 62 to 63, we can say, millimeters per hour is a constant infiltration capacity or infiltration rate for the sandy loam. Whereas if you go for the dry clay, the clay soil आहे, clay soil आहे पण तो ड्राय आहे, तिचं जर का बघितलं आपण तर इनिशियली इट्स at 40 and after that it goes on reducing. Okay, this was for the dry condition, believe me that. Now for the wet sandy loam, तर ड्राय सँडी लोम कंडिशन होती, म्हणजे पूर्णपणे ड्राय सॉइल होती, ड्राय सँडी सॉइल होती. आता इथं काय केलं आपण, वेट आहे, ओली आहे, त्याच्यामध्ये काही मॉइश्चर कंटेंट आहे इनिशियलचा. तर त्या केसमध्ये जर आपण इन्फिल्ट्रेशन रेट बघितला तर इट इज टू स्टार्ट ऍट द लेस मॅग्निट्यूड. तर माझा बेसिक प्रश्न असा असेल की वेट सॉइल मध्ये इन्फिल्ट्रेशनचा जो रेट आहे तो इथं आपल्याला कमी दिसतोय कशापेक्षा, ड्राय सॉइल पेक्षा. हा का असेल रे? Why that infiltration rate or amount of water infiltrating inside the soil for the wet condition is less than that of the dry condition? Both the graphs I have shown over here. का बरं असं होत असेल? ड्राय मध्ये पार्टिकल्स सगळ्यात जास्त असतो आणि वेट मध्ये कमी असतो. Particle gap, okay, great. Anybody else? बोला, हा का असेल रे प्रॅक्टिकली, का बरं होत असेल?
वेट सँडी सॉइल मध्ये व्हाईट पार्टिकल्स ऑलरेडी वॉटरने फिल झालेले असतात. ओके, म्हणजे जे काही पार्टिकल्स आहेत, व्हाईट गॅप आहे, त्या व्हाईट गॅप मध्ये ऑलरेडी पाणी एक्झिस्टिंग आहे काही प्रमाणामध्ये, ओली आहे म्हणजे. ओके, तसं तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम सांगतो, तुम्ही करून बघा घरी. आता आपल्या कुंडीमध्ये जे झाडं लावलेले असतात घराच्या शेजारी, ओके, तर काय करायचं, एक कुंडीमधलं जे झाड आहे त्याला पाणी लवकर द्यायचं नाही, सॉइल वरची पूर्णपणे ड्राय होऊ द्यायची. ओके, आणि एका कुंडीमधलं ओली असतानाच, म्हणजे सॉइल ओली असतानाच, म्हणजे मॉइश्चर कंटेंट काही असतानाच ची कंडिशन, म्हणजे अशा 2 रेफरन्स आपल्या पॉट्स घ्यायचे, कुंड्या घ्यायच्या, आणि दोघं आपण घेताना काय करायचं की मेजर्ड क्वांटिटी घ्यायची. जर तुम्ही जार मध्ये घेताय किंवा ग्लास मध्ये घेताय, मेजर्ड क्वांटिटी घ्यायची, एक एक ग्लास फुलफिल घेतलेला घ्यायचा, आणि दोघांमध्ये ऍट अ टाइम पाणी ओतून द्यायचं, दोघांना ऍट अ टाइम पाणी द्यायचं. काय यू विल ऑब्झर्व दॅट इन द ड्राय कंडिशन, जी कुंडी ओली आहे, कोरडी आहे, पूर्णपणे ड्राय झालेली आहे, त्याच्यामध्ये ओतलेलं तुम्ही ग्लासवर जे पाणी आहे ते फास्टली आतमध्ये जमिनीमध्ये जातं, त्या मातीमध्ये मुरतं, आतमध्ये त्या कुंडीमध्ये खाली जातं. परंतु ते जर का ओल्या कुंडीमध्ये, ज्या कुंडीमधली माती ओली आहे, चिखलमय आहे, त्याच्यामध्ये जर का तुम्ही ओतलं तर ते पाणी सहजासहजी खाली जात नाही, तिथलं पूर्ण पाणी खाली जातं, परंतु लागणारा जो वेळ आहे तो वेळ खूप जास्त लागतो. हे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल झालं, प्रॅक्टिकली आपण थिंक बघितला. पण हे काय होतं, असं मेकॅनिझम काय पाठीमागे त्याच्या, तर ज्या वेळेस आपण वेट सॉइल कन्सिडर करतो, ओली माती कन्सिडर करतो, त्यावेळेस ऑलरेडी ते सॉइल पार्टिकल स्वेल झाले असतात, फुगलेले असतात, बरोबर. त्याच्यामुळे काय होणार, जो गॅप आहे, व्हाईट गॅप 2 पार्टिकल मधला, समजा सुरुवातीला एवढा होता, तो स्वेल झाले, मोठा झाला, म्हणजे काय झालं, हा जो गॅप होता तो गॅप काय झाला, कमी झाला, किंवा बऱ्याच वेळा पॅक होतो पूर्णपणे. आणि पार्टिकल जे आहे ते पार्टिकल्सच्या व्हाईट स्पेसेस मध्ये सुद्धा साईडला सुद्धा काय होतं की पाणीच असतं. पार्टिकल स्वेल झालेच, त्याच्याबरोबर जो व्हाईट स्पेस होता त्याच्यामध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये पाणीच असतं. त्याच्यामुळे नवीन वॉटरला खाली जाण्यासाठी, एंट्री करण्यासाठी चान्सेस आहे, परंतु कमी आहे, त्याच्यापेक्षा ड्राय कंडिशन पेक्षा. कारण ड्राय कंडिशन मध्ये कसं आहे की पाण्याला पूर्णपणे चान्स आहे खाली इन्फिल्ट्रेट होण्याचा. सो दॅट इज द रिझन, बेसिक रिझन बिहाइंड दॅट. दॅट्स वाय वी टू हॅव द इन्फिल्ट्रेशन रेट इज सो हाय और मोर फॉर द ड्राय कंडिशन ऑफ द सॉइल देन दॅट ऑफ द वेट कंडिशन ऑफ द सॉइल. ओके, आता इथं दुसरी कंडिशन दाखवली आपण, इथं वेट क्ले लोम आहे, क्लेई लोम आहे, इथं ड्राय क्ले लोम होती, इथं वेट क्ले लोम आहे. 2 सॉइलचं फक्त कंपॅरिझन केलेलं आहे, सँडी लोमचं आणि क्लेई लोमचं. एकदा ड्राय कंडिशन आणि दुसरा वेट कंडिशन. आणि नंतर आपण पाहतो इथं बघा, दिस इज टू बी अ कॉन्स्टंट इन्फिल्ट्रेशन रेट. आफ्टर ठराविक वेळानंतर ना, तो बरोबर जो रेट आहे इन्फिल्ट्रेशनचा, पाणी जमीन त्या मातीचा आतमध्ये घेण्याचा, तो नंतर काय होतोय, कॉन्स्टंट राहतोय. Okay, this is about an infiltration process. Now, next we will go for the how to measure the infiltration rate. तर जमिनीमध्ये मुरणारं जे पाणी आहे ते कसं मोजायचं. आता आपण जसं पाठीमागे म्हटलं तुम्हाला की कुंडीमध्ये जर का आपण पाणी ओतलं, समजा आपण एक ग्लास पाणी ओतलं, समजा ते किती आहे, एक 100 ml वॉटर आहे असं आपण कन्सिडर करूया, आपण त्या कुंडीमध्ये ओतलं, आणि आपण जर का टाइम मेजर केला की किती वेळानंतर ना पाणी पूर्णपणे त्या कुंडीमध्ये मुरतंय, आतमध्ये जाते, म्हणजे इन्फिल्ट्रेट होत आहे. समजा एका तासामध्ये गेलं तर आपण काय म्हणणार, 100 millimeter per hour is the infiltration rate of that soil contained in the pot. त्या कुंडीमध्ये जे काही सॉइल होती त्या सॉइलचा 100 millimeter per hour एवढा इन्फिल्ट्रेशन रेट आहे असं आपण म्हणणार. तर हे दॅट इज अन प्रॅक्टिकल, आणि याच बेसवरती ज्या काही मेथड्स आहेत त्या मेथड्स डिस्कव्हर झाल्या, त्या म्हणजे त्या काय म्हणतो त्याला, पुटफोर्थ केल्या गेल्या. म्हणजे काय केलं गेलं त्यांनी, दे हॅव युज्ड 2 instruments, इन्फिल्ट्रोमीटर त्यांनी असं म्हटलं त्याला, सिंगल रिंग, डबल रिंग. सिंगल रिंग इज ऍज लाईक एज अन अवर पॉट, जी कुंडी आपली त्या पद्धतीने, बट द कंडिशन्स आर मेंटेन एज अन नॉर्मल. दॅट आय वॉन्ट टू गो फॉर नाउ. The methods determining infiltration are the infiltrometer, ऑब्झर्वेशन इन पिट्स अँड पॉन्ड्स, म्हणजे किती पाणी खाली जाते असं पिट्स अँड पॉन्ड्स मध्ये, जसं आपण म्हटलं होतं कुंडीमध्ये सांगितलं तुम्हाला त्या पद्धतीने. देन प्लेसिंग अ कॅच बेसिन बिलो द लॅबोरेटरी सॅम्पल, रेअरली इट इज युज्ड. आर्टिफिशियल रेन सिम्युलेटर्स मोस्टली युज्ड, and hydrograph analysis. So mostly used methods are the infiltrometer, artificial rain simulator, and hydrograph analysis. Hydrograph analysis we have to go in the details. आपल्याला ते अगदी डिटेल मध्ये पुढे बघायचं जाऊन. ओके, राहणार आपण हायड्रोग्राफ मध्ये नेक्स्ट युनिट मध्ये. Okay, so firstly I would like to go for now the infiltrometer methods. Here the 2 types of infiltrometers are there. This is a single ring and this is a double ring. I would like to go for the mechanism of them. तर सिंगल रिंग मध्ये काय दिसतं तुम्हाला, एक सरळ अशी व्हर्टिकल पाईप आहे. सिंपल मेकॅनिझम, सो सिंपल. एक व्हर्टिकल पाईप आहे. ओके, डायमेन्शन त्याचं किती दिसतं तुम्हाला, टोटल डेप्थ त्याची 60 सेंटीमीटर आहे, त्याचा डायमीटर जो आहे तो डायमीटर हा 30 सेंटीमीटर आहे. 60 सेंटीमीटर हाईट आणि 30 सेंटीमीटर डायमीटर असा पाईप आहे, हॉलो पाईप आहे. ओके, आणि साधारणतः कसं असतो तो गॅल्व्हनाइज्ड असतो किंवा प्लास्टिकचा असेल, काही हरकत नाहीये.
बट हा जो सरफेस आहे त्याचा एका साईडचा म्हणूया आपण, किंवा जो सरफेस आपण सॉइल मध्ये इन्सर्ट करणार आहे तो सरफेस हा शार्प एज असतो. शार्प म्हणजे आपण काय म्हणतो आपल्या भाषेमध्ये त्याला धार दिलेली असते, कारी केलेलं असतं. ओके, का जेणेकरून आपण सॉइल वरती तो ठेवतो त्यावेळेस तो वरून थोडं जरी प्रेस केला आपण तर इझिली तो सॉइल मध्ये इन्सर्ट व्हायला पाहिजे. दॅट इज द मेकॅनिझम बिहाइंड दॅट. Okay, it means the one of the edge is a sharpened circular round आहे. Okay, 60 centimeters depth and for measurement of the infiltration it is buried in the soil about 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर साधारणतः तो जमिनीमध्ये असा बरीड केला जातो, जमिनीमध्ये खाली त्याला प्रेस केला जातो. जी वॉटर लेवल जी राहते दॅट वॉटर लेवल यूज टू मेंटेन अबाउट द 5 सेंटीमीटर, म्हणजे 10 सेंटीमीटर आपल्या जमिनीच्या वरती राहिलं. 5 सेंटीमीटर वॉटरची डेप्थ मेंटेन करायची, 5 सेंटीमीटर मीन्स नियर अबाउट दिस वन. ओके, एवढी साधारणतः डेप्थ राहते. त्याला पॉईंट गेज असतो वरच्या बाजूला. दोन पद्धतीने तो मेजर केला जातो, एक म्हणजे कॉन्स्टंट हेड आणि दुसरं म्हणजे फॉलिंग हेड. मग मी सांगेन काय असते कॉन्स्टंट हेड, फॉलिंग हेड. तर आपण काय केलं सध्याला 5 सेंटीमीटर पाण्याच्या मध्ये मेंटेन केलेला आहे, वरचा गॅप जो आहे 5 सेंटीमीटरचाच ठेवलेला आहे. ओके, जेणेकरून पाणी जसं आपण जेव्हा सोडणार त्यावेळेस आपल्याला बरोबर व्यवस्थित म्हणजे इक्वली इव्हनली वी कॅन से इव्हनली आपल्याला ते स्प्रेड करता येईल. दॅट इज द आयडिया बिहाइंड दॅट. मग प्रोसेस काय राहते की ज्या वेळेस म्हणजे सिंगल रिंग मध्ये आपण हे बरोबर तिथला जो जिथं आपल्याला ज्या सॉइलचा इन्फिल्ट्रेशन रेट मेजर करायचा आहे तिथली सॉइल सुरुवातीला म्हणजे काही दिवस अगोदरच तिथलं पूर्णपणे बुशेस वगैरे जे काय असतात आपल्या भाषेमध्ये गवत वगैरे जे असतं दॅट विज टू बी रिमूव्ड. सुरुवातीला त्या गोष्टी आपल्याला पूर्णपणे क्लीन करायच्या असतात आणि क्लीन केल्यानंतर ना डायरेक्टली त्या सरफेस वरती नंतर ना हा आपला जो इन्फिल्ट्रोमीटर आहे म्हणजे जी रिंग आहे ती रिंग काय करायची अशी इन्सर्ट करायची 5 सेंटीमीटर. जर का सहजासहजी खाली इन्सर्ट होत नसेल तर त्याच्यावरती एक वुडन प्लॅंक ठेवायची, पूर्णपणे सरफेसवरती वुडन प्लॅंक ठेवायची आणि त्याला मध्यंतरी सेंटरला बरोबर हॅमरिंग करायचं, स्लोली हॅमरिंग करायचं. अशा पद्धतीने हॅमरिंग करायचं की जेणेकरून आतमध्ये जी सॉइल आहे इट शुड नॉट बी गेट डिस्टर्ब. ती सॉइल डिस्टर्ब नाही झाली पाहिजे. सॉइल जर का डिस्टर्ब झाली तर काय होणार आहे, बरोबर व्हाईट स्पेस जो आहे तो चेंज होणार आहे, वाईड गॅप चेंज होणार. आपण बऱ्याच बघतो बघा, व्हायब्रोमीटर असेल किंवा व्हायब्रेशन जर का असतील तर तिथले सॉइलचे पार्टिकल्स लूज होत जातात पूर्णपणे किंवा कॉम्पॅक्ट होतात. There is the condition, vice versa होत राहतो. So we have to avoid that. Means we have to maintain the condition as normal as. Okay, and after that pouring that or the dipping that ring up to the 50 centimeter in the soil, we have to start or we have to begin the pouring the water inside it. आपण पाणी तर भरलं 50 सेंटीमीटर, नंतर सुरुवातीला काय केलं असतं, पाणी भरण्या अगोदर इथे प्लास्टिकचं कव्हर टाकलेलं असते सॉइलच्या वर. म्हणजे तुमची रिंग आहे समजा अशी रिंग आहे, त्या रिंग मध्ये बरोबर या सरफेस वरती अशी प्लास्टिकचा कागद टाकलेला असतो, एका साईडने वरती घेतलेला असतो असा. पाण्याची डेप्थ तुमची 5 सेंटीमीटर आणि वरती 1 मिलीमीटर ठेवली जाते. जेवढं ते 1 मिलीमीटर का ठेवायचं असतं तर 1 मिलीमीटर आपण काय करणार आहे, त्या प्लास्टिकचा कागद आपण ठेवणार आहे त्याच्या आपण विड्थ आपण कन्सिडर करणार आहे. आणि आफ्टर हॅव्हिंग एट 5.1 वी कॅन से सेंटीमीटर एज अ वॉटर डेप्थ, वी हॅव टू रिमूव्ह दॅट काय म्हणतो आपण कागद ठेवला आपण तो प्लास्टिकचा कागद जे प्लास्टिक ठेवलं, वी हॅव टू रिमूव्ह दॅट प्लास्टिक पेपर स्लोली. असं बरोबर साईडला तो काढून घ्यायचा. नंतर म्हणजे काय होणार, ऑल द सॉइल सरफेस विल बी एक्सपोज टू द वॉटर. आपण जर का डायरेक्टली वरून पाणी पोर केलं तर काय होणार, आपण बऱ्याच बघतो बघा, पाणी आपण वरून ओतलं असं तर ज्या ठिकाणी पाणी पडतं त्या ठिकाणी खड्डा पडतो आणि सॉइल तिथे कॉम्पॅक्ट होते. तिथून इन्फिल्ट्रेशन रेट कमी राहतो. आपला डायमीटर किती 30 सेंटीमीटर आहे. मीन्स वी नीड टू हॅव अ प्रिसाइज ऍप्लिकेशन ऑफ द वॉटर. आणि त्याच्यामुळे काय करावं लागतं तर इथं कंपल्सरी आपल्याला तो सुरुवातीला कागद ठेवायचा, नंतर काढून घ्यायचा. अँड वी हॅव टू वन्स द मोमेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू वी आर रिमूव्हिंग द पेपर, वी हॅव टू स्टार्ट द रेकॉर्डिंग ऑफ द फॉलिंग डेप्थ ऑफ द वॉटर इनसाइड इट. म्हणजे ज्या मोमेंटला आपण हा कागद काढून घेतला त्या मोमेंटला आपण स्टॉपवॉच सुरू करायचा आणि जी वॉटर लेवल आहे ती खाली जाते, इथं गेज लावलेला असतो हा, त्या गेजने आपण इंडिकेट करतो. म्हणजे आपण ते बघत जायचं दर 2 मिनिटाला 5 मिनिट इंटरव्हल जो असतो तो इंटरव्हल आपल्यावर डिपेंड राहतो किती घ्यायचा. बऱ्याच वेळा काय असतं की प्रिसाइज ऍप्लिकेशन असेल, इनफिल्ट्रेशन रेट जर का कमी असेल किंवा एकदम हाय असेल तर त्या केसमध्ये इंटरव्हल हा खूप कमी ठेवला होतो, 5 मिनिट 4 मिनिट 2 मिनिट. म्हणजे दर 2 मिनिटाला बघायचं की किती झालं. मीन्स वी हॅव टू रेकॉर्ड द रिडिंग्स आफ्टर एव्हरी 2 मिनिट्स हाऊ मच वॉटर हॅज बीन फॉल. 5 सेंटीमीटर होतं, नंतर किती झालं, समजा 4 झालं, नंतर 3 झालं, 2 झालं, नंतर नंतर 1.9 आहे, 1.8 आहे, 1.7 आहे, नंतर 1.6 आहे. लाईकवाईज दर 2 मिनिटाला किंवा दर 5 मिनिटाला आपण रेकॉर्डिंग करत जातो. ओके, तो आपला इंटरव्हल झाला. मग याच्यामध्ये आता सिंगल रिंग पहिलं होतं, नंतर ना डबल रिंग अडव्हान्समेंट मध्ये आलं. तर सिंगल रिंग मध्ये काय होतं दिसतंय बघा आपल्याला, ज्यावेळेस आपण वॉटर पोर केलं आपण कुठपर्यंत ठेवलंय, फक्त 50 सेंटीमीटर पर्यंत ठेवलेलं आहे. म्हणजे 50 सेंटीमीटर पर्यंत जी काही वॉटरची मुवमेंट आहे, व्हॉट एव्हर द मुवमेंट ऑफ द वॉटर मॉलिक्युल्स आर देअर, दॅट इज अ प्युअरली व्हर्टिकली डाउनवर्ड. दॅट वॉटर इज मुव्हिंग प्युअरली इन अ व्हर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट आफ्टर 50 सेंटीमीटर इट विल नॉट.
का बरं होणार नाहीये? कारण आफ्टर 50 सेंटीमीटर दॅट वॉटर विल ट्राय टू कम आउट ऑफ द रिंग. पाणी त्या रिंग मधून बाहेर येणार आणि साईडच्या बाजूला स्प्रेड होणार. दॅट इज शोन ओव्हर हिअर. अप टू 50 सेंटीमीटर it was moving vertically downward or in zigzag but in a vertical downward inside that kind of enclosed space आपण म्हणूया. But after that it is moving now in all the directions. साईडला व्हायला लागलं. मग जर का साईडच्या सरफेस मध्ये गेला तर ऑब्व्हियसली इन्फिल्ट्रेशन रेट वाढणार येतं, कारण साईडची सॉइल वेट व्हायला लागली, पाण्याची लॅटरल मुवमेंट व्हायला लागली, आपल्याला फक्त व्हर्टिकल मुवमेंट पाहिजे होती. दिस इज द ड्रॉबॅक असोसिएटेड विथ द सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर. मग त्यांनी काय केलं की आपल्याला आता जे साईडला पाणी जात आहे म्हणजे इथून ते पाणी आपल्याला कंट्रोल करायचं आहे. आणि फॉर दॅट पर्पज दे हॅव इन्व्हेंटेड अ डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर. त्यांनी काय केलं, आणखीन एक रिंग, आणखीन एक पाईप या पाईपच्या साईडने टाकला. म्हणजे काय केलं, सुरुवातीला आपल्याकडे असा एक पाईप होता, सेंटर लेवलला होता, नंतर दुसरा पाईप असा त्याच्या साईडला टाकला, कव्हरिंग केलं 2 पाईप्स. ओके, आय वुड लाईक टू शो यू जस्ट अ मिनिट हाऊ दे हॅव मेड एन इन्व्हेन्शन ओव्हर दॅट. सो इनिशियली मी त्याचा टॉप व्ह्यू घेतो. इनिशियली देअर वॉज ओनली सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, फक्त एकच रिंग होती अशी, बरोबर, आणि याच्यातून पाणी हे असं खाली येत होतं. देअर वॉज द कंडिशन सिंगल रिंग मध्ये. पण त्याच्यामुळे काय व्हायला लागलं की वॉटर हॅज स्टार्टेड टू मूव्ह इन अ लॅटरल डिरेक्शन आफ्टर दिस 50 सेंटीमीटर डिप. So to overcome that, what they did, they have applied another one ring. आणखीन एक अशी सर्क्युलर रिंग, सर्क्युलर पाईप म्हणून आपण they have placed. तर याच्यामुळे काय होणार, तर ही जी याची डेप्थ पुन्हा 50 सेंटीमीटर असेल, बरोबर, याची साईडची असणार 50 सेंटीमीटर आणि याची 50 सेंटीमीटर, इथपर्यंत तसं आपण अजून करूया. तर काय केलं गेलं सुरुवातीलाच, म्हणजे बिगिनिंग मध्ये, म्हणजे याच्यामध्ये पाणी पोर करण्या अगोदर ऍट फर्स्ट वॉटर विल बी एंटर्ड इनसाइड इट. म्हणजे साईडची जी रिंग आहे त्या रिंग मध्ये सुरुवातीला पाणी ओतायचं. म्हणजे काय होणार, याची जी पाणी जे ओतलेलं आपण साईडच्या रिंग मधलं, दॅट विल वेट दिस सॉइल. ही सॉइल साईडची जी आहे ती सॉइल पूर्णपणे वेट करेल. आणि इथून खाली नंतर खाली जात असताना म्हणजे 50 सेंटीमीटर संपलं तर त्यावेळेस ही जी सॉइल आहे साईडची ती वेट करण्यासाठी त्या साईडच्या रिंगच्या पाण्याचा वापर केला जाईल. म्हणजेच जी आपली जी आतमधली जी रिंग आहे, इनर रिंग जी आहे, त्याच्यामधलं जे पाणी आहे that will be restricted to have a movement only in a vertical downward direction like this. Here it has been shown. It means that we are going to have a measurement for the loss of the water or infiltration water from the inside ring only and not for the outside. Outside will be only for the wetting the side soil. जी साईडची सॉइल आहे ती फक्त ओली करण्यासाठी वापरली जाणार. आणि याच्यामध्ये काय होणार, तर याच्यामध्ये डायरेक्टली आपल्याला ऍक्युरेट रिडिंग इथे मिळणार. मग जसं आपण इथं 50 सेंटीमीटर त्याला डीप केलं होतं, तसं इथं जास्त डीप करायची गरज नाही आता. का, कारण आपण साईडची जी रिंग प्रोव्हाइड करतोय त्याच्यामुळे ऑलरेडी साईडची सॉइल आपली काय होणार, ओली बनली, वेट. It means that for that purpose only in a double ring infiltrometer, the depth of the insertion of those rings inside the soil is about 15 centimeter. 15 सेंटीमीटर आहे, इथं किती 50 सेंटीमीटर आहे. But depth of the water maintained over the soil surface is the same one. It is a 5 centimeters. Okay. आता पहिल्या मेथड मध्ये मी काय म्हटलं, we have poured the water. आपण पाणी पोर केलं and we have started the readings. आपण रिडिंग कशी मेजर करायली, टाइम आणि अमाऊंट ऑफ वॉटर इनफिल्ट्रेट, म्हणजे किती पाणी कमी झालं. सो टाइम विल बी युअर 5 मिनिट्स, 10 मिनिट्स, 15 मिनिट्स लाईक वाईज. आणि फर्स्ट 15 मिनिट समजा आपण 5 सेंटीमीटर होतो, 4 पर्यंत आलं म्हणजे किती इनफिल्ट्रेट झालं, 1 सेंटीमीटर झालं. पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये 4 वरून 3 पर्यंत गेलं म्हणजे 1 सेंटीमीटर झालं. नंतर पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये समजा 3 वरून 2 वरती गेलं म्हणजे 1 सेंटीमीटर झालं. ओके, पण कॉन्स्टंट आपल्याला मिळेल ना, म्हणजे समजा सुरुवातीला 1 ऐवजी मी 2 घेतो म्हणजे 5 वरून 3 वरती गेलं, नंतर ना 1 झालं म्हणजे 2 वरती आलं, नंतर समजा 0.9 झालं म्हणजे कॉन्स्टंट आलेलं नाहीये. मग त्या केस मध्ये पाणी तुमचं संपत आलं, मग काय केलं होतं, पुन्हा वॉटर याच्यामध्ये ऍड केलं होतं. कधी इथले पूर्णपणे वॉटर लेवल 0 झाले की ऍड केलं. दिस इज कॉल्ड एज अ फॉलिंग हेड मेथड. फॉलिंग हेड म्हणजे काय, जो हेड ऑफ द वॉटर म्हणजे काय, जी काय हाईट होती 5 होती आपण फॉल होऊ दिली कुठपर्यंत, वॉटर सरफेस पर्यंत, आणि नंतर ना पाणी ऍड केलं. दॅट इज कॉल्ड एज अ फॉलिंग हेड मेथड. Whereas in the another method that is called as a constant head, means we have to maintain the head of a 5 centimeter constantly. मग काय करायचं, continuously we have to keep on adding the measured amount of the water inside the ring. त्या जी रिंग आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कंटिन्युअसली जारने मेजर्ड क्वांटिटी त्याच्यामध्ये ऍड करत जायची. मग दर 5 मिनिटाला किती ऍड करावं लागते किंवा 1 मिनिटाला किती ऍड करावं लागते, दॅट इंडिकेट्स द इन्फिल्ट्रेशन. कुठेपर्यंत ठेवायचं,
टिल गेटिंग अ कॉन्स्टंट इन्फिल्ट्रेशन रेट. म्हणजे जोपर्यंत पाण्याचा मुरण्याचा जो रेट आहे, जमिनीचा ऍब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटी आहे, ती जोपर्यंत कॉन्स्टंट येत नाहीये तोपर्यंत आपल्याला ते कंटिन्यू किंवा मेंटेन करावं लागतं. This is about the single ring and a double ring infiltrometer. I would like to summarize the things. Okay, dimensions, summarization in the sense of the dimension. So a single and double ring, it consists of the two rings of the 22.5 to 90 centimeter. म्हणजे रेंज दिली त्यांनी आपल्याला 22.5 ते 90 सेंटीमीटर. हा बाहेरच्या साईडचा 60 सेंटीमीटर डायमीटर आहे, कारण आतला 30 सेंटीमीटर आहे. डबल केलेला आहे. डेप्थ जी होती इथं सिंगल रिंग मध्ये 50 सेंटीमीटर होती, पण डबल रिंग मध्ये 15 होती. सिंगल रिंग मध्ये आपण जास्त डेप्थ का ठेवली? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेजर द व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉटर अँड नॉट द लॅटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉटर. दॅट इज द पर्पज बिहाइंड दॅट. Okay, then infiltration rate is measured by a falling head and constant head methods, those two methods, and the readings are taken at an interval of 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, etc. as per the soil conditions, as per the movement of the water inside the soil. We have to decide the interval, but taking the interval of 5 minutes is the best one. Okay, की जेणेकरून आपल्याला accuracy maintain करता येते. Okay, the next one is the rainfall simulator. तर rainfall simulator मध्ये काय केलं जातं? एक प्लॉट तयार केला जातो सॉइलचा. ज्या लँडच्या आपल्याला, ज्या सॉइलचे आपल्याला इन्फिल्ट्रेशन रेट मेजर करायचं आहे, त्याचा प्लॉट तयार केला जातो. 2x4 मीटरचा. I would like to show over here. Just a minute. Suppose that the plot is about 2x4 meters. So this I'm considering as 2 meters and this I'm considering as 4 meter. हा 2x4 मीटरचा एक प्लॉट तयार केला जातो. ओके, आणि त्याच्यावरती काय केलं जातं? नोझल्स, म्हणजे आपण जसं स्प्रिंकलर्स बघतो बघा, तुम्ही बऱ्याच वेळा याच्यामध्ये बघितलं असेल बघा, शेडनेट मध्ये. ओके, शेडनेट मध्ये जिथं शेती केली जाते किंवा ग्रीन हाऊस मध्ये मॉइश्चर कंटेंट मेंटेन करण्यासाठी वरच्या साईडला स्प्रिंकलर, त्याला फॉगर्स म्हणतो आपण, त्याला फॉगर्स ठेवलेले असतात बघा. छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स जे काय म्हणतो त्याला, उलटे लावलेले असतात. आपले रेग्युलर स्प्रिंकलर असे व्हर्टिकल पाईप असते, त्याच्यावरती स्प्रिंकलर असतो आणि पाणी स्प्रेड करतो. तोच फक्त उलटा लावलेला असतो या पद्धतीने. ओके, मग काय केलं असतंय? सच टाइप ऑफ द सिरीज ऑफ नोझल्स. नोझल्स म्हणजे काय झाले आपले, ते आपल्याला स्प्रिंकलर म्हणूया, ते त्याच्यावरती अरेंज केलेले असतात. ओके, ऑन अ साइड आहे, साइडला मायक्रोन झाले, ऑन अ साइड, ऑन साइड, ऑन अ लॉंगर साइड विथ अरेंजमेंट टू कलेक्ट द सरफेस वॉटर. म्हणजे याच्यावरती काय केलं असतं आपण, असे हे वेगवेगळे असे स्प्रिंकलर अरेंज केले, आणि त्याचबरोबर या प्लॉटला असे हे दिलेलं असतं, स्लोप दिलेलं असतं. आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट ऑल्सो, but the slope is so gentle and so flat slope is to be provided there. Suppose that this is like this. अतिशय कमी स्लोप असतो त्याचा. अशा पद्धतीने स्लोप का द्यायचा? जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्ही ते स्प्रिंकलर सुरू करता किंवा नोझल सुरू करता, त्यावेळेस जर का एक्स्ट्रा अमाऊंट जी असणार पाण्याची झालेली, ती काय होणार? बाहेर येणार. म्हणजे ती कलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला ड्रेनेज लावावं लागतं किंवा कलेक्टिंग जार ठेवायचा असतो. ओके, सो मीन्स आफ्टर प्रोव्हाइडिंग दोज नोझल्स and starting those nozzles, what the nozzles are going to do? Nozzles are going to sprinkle the water over the soil. त्या सॉइल वरती ते काय करणार? पाणी असं स्प्रिंकल करणार. स्प्रिंकल केल्यानंतर ना, जी सॉइलची जी कॅपॅसिटी आहे तेवढं पाणी आतमध्ये मुरणार, बरोबर, आणि बियॉन्ड कॅपॅसिटी जी असणार, दॅट विल स्टार्ट फ्लोईंग ओव्हर इट. त्याला आपण रन ऑफ म्हणतो. तो कुठं जनरेट होणार? सरफेस वरती जनरेट होणार, आपण तो साईडला कलेक्ट करणार. मग आपण असं केलं, वरून पाणी स्प्रे केलं, असं म्हणजे पावसासारखी कंडिशन तयार केली. एक्झॅक्टली असं नाही रेनफॉल. ओके, आणि वेगवेगळ्या इंटेन्सिटीचं आपण व्हॅरिएशन करू शकतो ते, आणि जे पाणी जमिनीमध्ये कॅपॅसिटी तेवढं तिने ऍब्सॉर्ब केलं, आणि जे जास्त जागी काय व्हायला साईडला जायला. म्हणजेच काढायची क्वांटिटी कशी इन्फिल्ट्रेशनची? तर वॉटर बजेट इक्वेशन लावायचं. किती अमाऊंट प्रेसिपिटेशन झालं, म्हणजे किती अमाऊंट आपण त्या प्रत्येक स्प्रिंकलर मधून सोडलं. ओके, समजा प्रत्येक स्प्रिंकलर मधून आपण जे सोडलेलं अमाऊंट आहे, टोटल अमाऊंट आपण असं कन्सिडर करूया की 1 लिटर पर हावर एवढं आपण सोडतो, कमी घेतोय मी, आणि आपल्याला जो रन ऑफ मिळतोय तो पर हावर जो मिळतोय तो समजा 0.1 लिटर एवढा मिळतोय. 0.1 लिटर पर हावर मीन्स 0.9 लिटर पर हावर इज द इन्फिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी ऑफ दॅट सॉइल. या पद्धतीने ते केलं जातं. ओके, सो द स्प्रिंकलर्स आर सो डिझाइन्ड, और नोझल्स आर सो डिझाइन्ड इन सच वे दॅट दे प्रोड्यूसेस द रेनड्रॉप्स and okay, and they used to have a height generally about 1 to 2 meter, 1 to 2 मीटर वरून ते फॉल केले जातात as like a natural condition they are used over there, आणि वेगवेगळ्या इंटेन्सिटीचं. ओके, that is the consideration or that is the idea of the having a rainfall simulator. म्हणजे जसं पाऊस पडतो त्या पद्धतीची आर्टिफिशियल कंडिशन मेंटेन करायची, आणि
जे पाणी एक्स्ट्राचं रन ऑफ होत आहे ते पाणी साईडला कलेक्ट करून घ्यायचं आणि लास्टला वॉटर बजेट इक्वेशन लावायचं आणि वॉटर बजेट इक्वेशन लावलं की आपल्याला काय मिळणार की टोटल प्रेसिपिटेशन म्हणजे इनफिल्ट्रेशन जे असणार आपलं बजेट इक्वेशन काय सांगतं की प्रेसिपिटेशन झालेलं इज इक्वल्स टू काय असणार रन ऑफ मायनस लॉसेस. लॉस म्हणजे काय इनफिल्ट्रेशन. मग इनफिल्ट्रेशन काय असणार तुमचा रेट हा बरोबर प्रेसिपिटेशन सॉरी रन ऑफ मायनस प्रेसिपिटेशन. सो आय विल बी इक्वल्स टू पी मायनस रन ऑफ. जेवढं पाणी पडलं पावसाचं क्वांटिटी पडली किती 1 लिटर पडली एका तासात. रन ऑफ किती झाला 0.1 लिटर झाला म्हणजे 1 मायनस 0.9 म्हणजे सॉरी 0.1 लिटर आपण लॉस पाणी कलेक्ट झालेलं म्हणजे 0.9 लिटर्स per hour is the amount of the water infiltrated in that plot of a dimension 2 meter by 4 meter. That is the infiltration capacity of that plot we can say. Okay, here it has been shown that infiltration curve for the wet soil and dry soil. Typical infiltration curve is there. After long time we used to get an constant infiltration rate. It's आम्ही so minute मध्ये दाखवलेला आहे. Okay, those are the readings those are taken at the interval of how much they have taken at 0 सुरुवातीला interval कमी होता 20 minutes of 20 40 60 80 100 likewise they have kept constant one and after that after 240 minutes after 240 minutes they are getting as a constant infiltration rate about an 4 we'll consider here. Okay, 4 centimeters per hour. It's and so high. Okay, 4 centimeters per hour. Then for the typical soils we'll see that for a typical soils infiltration classes are given us very low, low, medium and high. So when to say the infiltration rate is a very low or when to say it is a medium or low or a high. So when that infiltration rate or the amount of water getting infiltrated in the soil per hour is a less than 2.5 millimeters. जर का 2.5 मिलीमीटर पेक्षा कमी असेल 2.5 millimeters per hour पेक्षा जर का इनफिल्ट्रेशन कमी असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो व्हेरी लो असं म्हणतो. and the soils those are coming under that or falling under these those are nothing but the high clay soil, black cotton soil किंवा high clay आपण म्हणतो बघा कर्लाची माती म्हणतो आपण likewise that soils. Okay, then next classification is 2.5 to 25 millimeters. 2.5 to the 25 millimeters per hour range दिली आपल्याला. याला आपण काय म्हणतो त्याला लो म्हणतो. लो इनफिल्ट्रेशन मिनिमम मिलीमीटर्स पर हावर मध्ये आहे. कुठल्या सॉइल त्याच्यामध्ये तर शालो सॉइल्स क्ले सॉइल आहे पण नंतर ना सॉइल स्लो इन ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो ऑर्गॅनिक कंटेंट जो आहे साधारणतः आपण शेणखत म्हणतो तो ऑर्गॅनिक कंटेंट ज्याच्यामध्ये कमी आहे दोज सॉइल्स आर हॅव्हिंग द लो इनफिल्ट्रेशन रेट. whereas for the medium in soils we can say medium infiltration rate we can say that is about ranging from the 12.5 to the 25 millimeters per hour. Here 2.5 to 25 आहे आणि तो 12.5 ते 25 आहे म्हणजे the range lower limit is more than that of the previous one and those are the sandy loam soils. Okay, sandy loam and a silt. Okay, silt ह्यांचं काय आहे इन्फिल्ट्रेशन रेट साधारण मीडियम आहे आणि हाय जो राहतो म्हणजे आपण मुरुम असेल सॅन्ड असेल किंवा वेल ड्रेनिंग सॉइल्स आपण रेड सॉइल म्हणतो रेड अर्थ वेल ड्रेन्ड दॅट्स व्हाय इट इज युज्ड फॉर दी ग्रोइंग ऑफ द कल्चरिंग ऑफ दी प्लांट्स. नवीन रोपं तयार करण्यासाठी आपण काय करतो जास्त जास्त रेड अर्थचा म्हणजे तांबड्या मातीचा यूज करतो. व्हाय इज इट सो बिकॉज इट्स हॅव्हिंग कॅपॅसिटी ऑफ अ वेल ड्रेनिंग. त्याच्यामध्ये जास्त वेळ पाणी टिकून राहत नाहीये आणि त्याचा फायदा काय होतो तर ज्यावेळेस नवीन आपण बीज लावतो त्याला अंकुर येतो म्हणजे मुळं येतात त्याला जर जास्त पाणी जातं ते सडून जातं खराब होतात. सो टू अवॉइड दॅट वी हॅव टू have that condition. Okay, so it means that for a high infiltration rate we have to have a deep soils or a well drained aggregated soils. Okay, just a minute. Sorry for disturbance. Okay, it means that the infiltration classes are 4 we can say in general. Very low, low, medium and high. And how the range is 25 पेक्षा जास्त किंवा तेवढं असेल मिलीमीटर्स पर हावर त्याच्यापेक्षा जास्तच म्हणूया आपण 25 मिलीमीटर पर हावर म्हणतो मी. 25 मिलीमीटर्स पर हावर जर का याच्यापेक्षा इन्फिल्ट्रेशन रेट जास्त असेल तर त्याला हाय इन्फिल्ट्रेशन म्हणायचं. नदीच्या तीरावरती पडणारा जो पाऊस किंवा नदीच्या साईडला जी माती असते नदीच्या पात्रातली म्हणून आपण वाळू आपण म्हणतो इट इज टू हॅव अ सच टाइप ऑफ द कंडिशन. किंवा आपल्याकडे मुरुम असेल पूर्णपणे
त्या कंडिशन मध्ये फक्त आपल्याला अशी कंडिशन पाहायला मिळते. बट इट यूज टू हॅव अन सो हाय आणि रेअर होत असत. ओके, दिस आर द क्लासेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन अँड ऑल दोज थिंग्स. आता मला सांगा, जर का रन ऑफ जनरेट व्हायचं असेल, पाणी जमिनीवरून व्हायचं असेल, तर आपण जे आपल्याकडे पडणारा जो पाऊस ऑब्झर्व करतो, ओके, आपल्याकडे जो पडणारा पाऊस आपण ऑब्झर्व करतो, त्यावेळेस रन ऑफ जनरेट होण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा पाऊस असायला पाहिजे किंवा त्याची इंटेन्सिटी कशी असायला पाहिजे? थोडस मी इनडायरेक्ट विचारतोय. इफ यू हॅव अंडरस्टूड देन यू विल बी एबल टू हॅव अन आन्सर ओव्हर इट. जर तुम्ही लक्षात आलं असेल तर तुम्ही सांगू शकाल. जर का रन ऑफ व्हायचं असेल, रन ऑफ व्हायचं म्हणजे काय, जमिनीवरून पाणी व्हायचं असेल, तर पडणारा पाऊस हा कसा असायला पाहिजे? हाय असायला पाहिजे. हाय इंटेन्सिटीचा असायला पाहिजे आहे. ओके, जेव्हा असा हाय इंटेन्सिटीचा पाऊस पडतो त्यावेळेस काय होणार, जी जमिनीचा जो इन्फिल्ट्रेशन रेट आहे, म्हणजे पाणी अब्सॉर्ब करण्याचा जो रेट आहे, त्याच्यापेक्षा जर का पडणाऱ्या रेनफॉलची इंटेन्सिटी, मी RI लिहितो, रेनफॉल इंटेन्सिटी, जर का जास्त असेल तरच पाणी जमिनीमध्ये मुरून शिल्लक राहणार. समजा इथं समजा 25 मिलीमीटर्स पर हावर कॅपॅसिटी आहे आणि पडणारा पाऊस तुमचा 30 मिलीमीटर्स पर हावर या इंटेन्सिटीने पडतोय, तर किती मिलीमीटर्स पर हावर पाणी जमिनीवरून वाहेल रे? 5. राईट, अगदी बरोबर आहे, 5 मिलीमीटर्स पर हावर. का? कारण ती जमिनीची कॅपॅसिटी किती आहे? 25 मिलीमीटर्स पर हावर ऍब्सॉर्ब करण्याची कॅपॅसिटी आहे. पडतोय किती? 30 पैकी 25 ऍब्सॉर्ब केलं, शिल्लक किती राहिलं? 5. सो दॅट 5 मिलीमीटर्स पर हावर वॉटर विल मूव्ह or will contribute to the runoff. That is the idea. आणि बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की खूप मोठा पाऊस पडला की विहिरींना पाणी वाढत नाहीये, परंतु जर का कमी म्हणजे कमी इंटेन्सिटीचा पाऊस जर का पडला आणि जास्त वेळ पडला तर विहिरींना पाणी वाढलं. ऐकलाय का हा शब्द असा कधी? हॅव यू हर्ड अबाउट दिस? Yes, sir. आणि तो जो पाऊस असतो कमी इंटेन्सिटी, त्याला आपण बीज पाऊस असं म्हणतो. ओके, बऱ्याच वेळा भीज म्हणतात. तर भीज हा शब्द कसा ना आपल्याकडे, तर त्याने फक्त वेट होतं, भिजलं जातं, ओलं होतं, म्हणून त्याला बीज पाऊस किंवा भीज पाऊस असं म्हटलं जातं. परंतु का हाय इंटेन्सिटीचा असेल तर त्याच्यामुळे काय होतं की रन ऑफ ही जनरेट होतो. आणि जो बीज पाऊस असतो तो जर का जास्त वेळ चालला, त्याची कॅपॅसिटी कमी आहे, समजा त्याची जी रेनफॉलची इंटेन्सिटी आहे ती समजा 20 मिलीमीटर्स पर हावर आहे आणि आपल्याकडे जी सॉइल आहे त्याची कॅपॅसिटी 25 मिलीमीटर्स पर हावर आहे, तर त्या केसमध्ये नो वॉटर विल अपिअर ओव्हर द सॉइल. सॉइल वरती पाणी तुम्हाला कुठेही पाहायला मिळणार नाहीये. होल अमाउंट ऑफ द वॉटर विल बी गेट इनफिल्ट्रेटेड इन द सॉइल. यू विल ऑब्झर्व दॅट वॉटर इज गेटिंग इनफिल्ट्रेटेड इन द सॉइल. आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो बघा, उन्हाळा संपल्यानंतर जो पहिला पाऊस पडतो कितीतरी मोठा पडला तर आपण म्हणतो की एवढा मोठा पाऊस पडला, थोडा वेळ जमिनीवरती पाणी दिसलं साचलेलं, परंतु नंतर ना पाणी काही वेळानंतर पूर्णपणे डिसअपिअर झालं, पाणी कुठेही दिसलं नाहीये. म्हणजेच काय झालं की इनिशियल जी त्याची मॉइश्चरची डिफिशियन्सी होती ती पूर्णपणे फुलफिल झाली आणि वॉटर पूर्णपणे जमिनीमध्ये आतमध्ये डीप पर्कोलेट झालं. That is the idea about the infiltration. Means we can say that for the runoff, runoff जर का आपण विचार केला, जमिनीवरून वाहणाऱ्या पाण्याचा जर विचार केला, तर इनफिल्ट्रेशन हा रनऑफ साठी लॉस आहे. इनफिल्ट्रेशन हा रनऑफ साठी लॉस आहे. परंतु आपल्या दृष्टिकोनातून जर का आपण बघितलं, फॉर द इम्प्रुव्हमेंट ऑफ द ग्राउंड वॉटर टेबल अँड द इन्क्रीज इन द वॉटर holding capacity or the water, moisture content of the soil, in that case infiltration is nothing but the beneficial part for our case. It is the idea I wanted to have, because in the next case, that is indices and its numericals, we'll come to know that point. पण हे सगळं झालं तर आपण इनफिल्ट्रेशन बघितलं, प्रोसेस बघितली, कसं मेजर करायचं ते बघितलं. मग याच्यामध्ये दोन गोष्टी राहतात. आता इनफिल्ट्रेशन हे कन्सिडर करताना आता हा एक लॉस असं आपण म्हणतो पाठीमागे रनऑफच्या दृष्टिकोनात. पाऊस पडला आणि पावसामधलं पाणी काही जमिनीमध्ये मुरलं आणि काही पाणी जमिनीतून व्हायला लागलं. व्हायला लागलेलं पाणी हे रनऑफ झालं. आणि पाऊस आणि जर का वाहणारं पाणी आपण असं कन्सिडर केलं तर जमिनीमध्ये मुरलेलं पाणी काय झालं, आपलं लॉस झालं, कन्झ्युम झालं. ते काय झालं, कन्झ्युम झालं, म्हणजे आपण लॉस म्हणतो थोडा. मग हा जो लॉस आहे तो फक्त आणि फक्त जमिनीमध्ये मुरणारा लॉस नाहीये. मग काय होतं, जर का डोंगर दऱ्या असतील, जर का पाऊस पडाला तर तिथं खूप मोठे छोटे छोटे पीट स्पॉन्स असतात, कुठे खड्डे असतात रस्त्यामध्ये, किंवा त्यानंतर पाणी वाहत असताना साईडला ज्या बँक्स असतात रिव्हरच्या किंवा ओढ्याच्या, त्या ड्राय असतात, तिथली जी सँड असते ती पूर्णपणे ड्राय झालेली असते. मग पाऊस पडल्यानंतर ना सुरुवातीला पाणी काय होतं, त्या खड्ड्यामध्ये साचून राहतो. त्या साईडची जी बँक असते त्या बँक मध्ये, म्हणजे जी कडा असते नदीची किंवा ओढ्याची किंवा जी सॉइलची असते आपण म्हणूया, त्या बँक्स मध्ये पाणी काय होतं, अटकून राहतं.
म्हणजे तो सुद्धा काय झाला अटकून राहता आणि नंतर ना पुन्हा ते रन ऑफला कॉन्ट्रीब्युट करतो. म्हणजे तो सुद्धा काय झाला लॉस आहे, त्याला आपण इंटरसेप्शन लॉस म्हणतो. आपण पाठीमागं हायड्रोलॉजिक सायकल मध्ये बघितलं होतं. इंटरसेप्शन लॉस म्हणजे कुठं कुठं झाडाच्या पानावरती अडकून बसलं, नंतर कुठं लेक्स आहेत, पॉन्ड्स आहेत, त्याच्यामध्ये पाणी अडकून बसलं, नंतर रिझर्व आहे त्याच्यामध्ये पाणी अडकून बसलं, छोटे छोटे खड्डे होते त्याच्यामध्ये अडकून बसलं, रिव्हरच्या जे बँक होत्या, कडा होत्या, ड्राय सॉइल होती, सुरुवातीला पाऊस पडताना त्याच्यामध्ये पाणी अडकून बसलं. त्याने कॉन्ट्रीब्युट केलं नाहीये कुठं रन ऑफ होण्यासाठी, किंवा त्याने कॉन्ट्रीब्युट केलं नाही कुठं इनफिल्ट्रेट होण्यासाठी सुद्धा, परंतु तो एक लॉस झाला. मीन्स इट हॅज नॉट कॉन्ट्रीब्युटेड देअर फॉर द रन ऑफ. म्हणून तो पार्ट सुद्धा आपण काय करतो तर लॉस मध्ये कन्सिडर करतो, आणि तो लॉस आणि प्युअर इनफिल्ट्रेशन हे कन्सिडर करून इनफिल्ट्रेशन इंडायसेस कन्सिडर केले. म्हणजे जो पहिला राहतो इंडायसेस तो म्हणजे इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स मधला तो म्हणजे फाय इंडेक्स. फाय इंडेक्स त्याच्यावर मी इंडेक्स म्हणजे काय ते बघूयात आपण आता. आपण कशामध्ये कन्सिडर केलं इंडेक्स तर लॉस, कशामधला इंटरसेप्शनचा लॉस आणि इनफिल्ट्रेशन ह्या दोघांचं ताळमेळ घेण्यासाठी किंवा सगळं एकत्र करण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये त्याला सबस्टिट्यूट करण्यासाठी आपण इनफिल्ट्रेशन इंडायसेस डिस्कवर झाले. मग तो इनफिल्ट्रेशन इंडायसेस म्हणजे काय किंवा इंडेक्स म्हणजे काय, ऍव्हरेज अमाऊंट ऑफ द रेनफॉल, ऍव्हरेज अमाऊंट ऑफ द रेनफॉल लॉस बियॉन्ड विच देअर रिझल्ट्स अ रन ऑफ. ओके, ऍव्हरेज रेट ऑफ रेनफॉल लॉस म्हणजे पडलेल्या पावसापैकी ऍव्हरेज लॉस किती होतोय, आणि त्या ऍव्हरेज लॉसच्या बियॉन्ड जर का पाऊस पडला तर तो रन ऑफ होणार, डायरेक्ट रन ऑफ होणार. म्हणजे ऍव्हरेज लॉस म्हणजे काय झालं, इंटरसेप्शन लॉस झाला तुमचा, झाडाच्या पानामध्ये पाणी अटकलं, ओढ्यामध्ये पाणी, ओढ्याला आपण बांध घातलेले आहेत, बियर बंधारे बांधलेले आहेत त्याच्यामध्ये पाणी अटकलं, आपण नदीवरती रिझर्वायर कन्स्ट्रक्ट केलं त्याच्यामध्ये पाणी अटकून राहिलं. हे जे अडकून बसलेलं जे पाणी आहे हे सगळं पाण्याचे अडकून बसल्यानंतर ना, म्हणजे त्या रिझर्वायरची कॅपॅसिटी फुल झाल्यानंतर ना, त्या बंधाऱ्याची कॅपॅसिटी फुल झाल्यानंतर ना काय होणार, पाणी नंतर ना नदीमधून व्हायला सुरुवात होणार. ते जो ऍव्हरेज लॉस आहे सगळा, त्या ऍव्हरेज लॉसला आपण इनफिल्ट्रेशन इंडायसेस म्हणतो. त्याच्या बियॉन्ड जर का पाऊस पडला 100% रन ऑफ होणार. Okay, it means it is the average rate of loss of rainfall such that the volume of rainfall excess than that, त्याच्यापेक्षा जास्तीचा पडणारा जे पाऊस आहे तो 100% तुमचा रन ऑफ म्हणजे वाहून जाण्यासाठी कॉन्ट्रीब्यूट. दिस इज अबाउट द idea about the infiltration indices. Okay, for attendance you can mark in the chat box. Okay, then the first index or the first index of the infiltration is the phi index. The phi index आणि w index, w ला वेट इंडेक्स असं म्हटलं जातं. तर फाय इंडेक्स मध्ये काय राहतं तर फाय इंडेक्स मध्ये सगळ्या गोष्टी कॉन्ट्रीब्युट होतात. कुठल्या की इनफिल्ट्रेशन असेल, त्यानंतर ना इंटरसेप्शन लॉस असेल, ह्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी आपण फाय इंडेक्स मध्ये घेतो. सो आय वुड लाइक टू गो फॉर दॅट. सो फाय इंडेक्स इट इंडिकेट्स द ऍव्हरेज रेनफॉल इंटेन्सिटी अबव विच रेनफॉल व्हॉल्यूम इक्वल्स द रन ऑफ. मीन्स as it is indicating the average amount of the rainfall beyond which there is a runoff. म्हणजेच काय झालं तर आपण जे पाठीमागं म्हटलं की इंटरसेप्शन लॉस आहे, इनफिल्ट्रेशन लॉस आहे, सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत, फाय इंडेक्स मध्ये आल्या. सो फाय इंडेक्स includes all the losses we can say over here, infiltration, interception and all, and beyond that there is a runoff. So in general I would have to now have a statement over phi index. It indicates the average rainfall intensity, जे पडणाऱ्या पावसाची इंटेन्सिटी आहे, above which rainfall volume equals to the runoff volume. पडलेला पाऊस त्या फाय इंडेक्स पेक्षा जर का जास्त असेल तर 100% तो रनऑफ जनरेट करणार. म्हणजे काय, समजा जसं आपण पाठीमागे बघितलं तसं if the rainfall intensity is an 26 millimeters per hour, okay, and this whole phi index we can say as an 25 millimeters per hour. हा फाय इंडेक्स आहे आपला टोटल, म्हणजे इंटरसेप्शन, इनफिल्ट्रेशन सगळं मिळून ते काय होतं, सगळे लॉसेस घेऊन काय होते 25 मिलीमीटर पर हावर एवढा रेट आहे. पडणारा पाऊस हा 26 मिलीमीटर पर हावर आहे. म्हणजे एक्सेस जे आहे कशापेक्षा, इनफिल्ट्रेशन फाय इंडेक्स पेक्षा किती आहे तर 1 मिलीमीटर पर हावर हे एक्सेस आहे. दिस 1 मिलीमीटर पर हावर बियॉन्ड दिस 25 मिलीमीटर पर हावर is going to contribute for the runoff volume. This is about the phi index. झिपले सर्वांना फाय इंडेक्स, झिपला सर्वांना कळालं का काय असते फाय इंडेक्स म्हणजे? रिपीट करा. ओके, तर समजा पाऊस पडतोय आपल्याकडे, ओके, पाऊस पडतोय आणि पाऊस पडल्यानंतर ना, पाऊस पडल्यानंतर सर्व पाणी काय आपलं नदीमधून किंवा ओढ्यामधून वाहणार नाही. समजा आपला ग्राउंड सरफेस आहे, ओके, असा ग्राउंड सरफेस आहे आणि असे मी थोडीशी हिल कन्सिडर करतो
इथं आपली अशी ट्रीज आहेत असं मी कन्सिडर करतो, एकच दाखवतो. आणि इथून काय करतोय, हा पाऊस पडतोय. तर जो पडणारा पाऊस आहे तो पूर्णपणे आपल्याला वाहताना दिसत नाही पाणी, बरोबर. ते काय होतंय, काही प्रमाणामध्ये जमिनीमध्ये मुरतंय, काही प्रमाणामध्ये ह्या झाड अब्सॉर्ब करतंय. कुठेतरी इथं आपण एखादं बॅरियर कसं केलं असतं, म्हणजे ओढा असतो आपला, ह्या ओढ्यामध्ये अटकून राहतंय आणि शिल्लक राहिलेलं पाणी ह्या नदीमधून व्हायला सुरू होतं. We'll consider that this is the amount of water which is flowing in the river or through the river we can say. ओके, मग हे नदीमधून जे व्हायला लागलं ते प्युअर पाणी झालं, म्हणजे रनऑफ झालं, प्युअर रनऑफ झाला. मग पडलेलं जे पाणी आहे आपला मी प्रेसिपिटेशन पी म्हणतो आणि वाहणारं पाणी झालं मी रनऑफ म्हणतो. ओके, आता इनफिल्ट्रेट जे होत आहे, इंटरसेप्ट जे होत आहे त्याला मी आय असं म्हणतो टोटल, किंवा त्याला आपण फाय असं म्हणूया, फाइंडेस आपण म्हणतो त्याला, बरोबर. समजा प्रेसिपिटेट होणारं अमाऊंट किती आपलं 26 मिलीमीटर पर आवर आहे. रनऑफ आपल्याला सॉरी फाइंडेस आपला किती आहे, सगळा लॉस आपला 25 मिलीमीटर पर आवर आहे. म्हणजे जो रनऑफ जो होणार आपला, म्हणजे इथं रनऑफ जर का व्हायचा असेल तर कंपल्सरी प्रेसिपिटेशनचं जे अमाऊंट आहे, पडणाऱ्या पावसाचं जे अमाऊंट आहे ते 100% फाय इंडेक्स पेक्षा जास्त असायला पाहिजे. मी पहिला बेस घेतो. फाय इंडेक्स म्हणजे काय आहे, त्या जमिनीमध्ये किंवा त्या जमिनीवरती असणारे सर्व घटक आहेत त्यांची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी किंवा वॉटर ऍब्सॉर्ब करण्याची कॅपॅसिटी किंवा पाणी धरून ठेवण्याची कॅपॅसिटी आपली. मग जर का पडणारा पाऊस जर का त्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त झाला तरच ते पाणी जमिनीवरून वाहणार आहे, अदरवाईज ते पाणी जमिनीवरून वाहणार नाही. म्हणजेच इफ द इंटेन्सिटी ऑफ द रेनफॉल, पडणाऱ्या पावसाची जर का इंटेन्सिटी ही फाय इंडेक्स पेक्षा जास्त असेल तर तो रनऑफ आहे. तो म्हणजे आपली फाय इंडेक्सची डेफिनेशन आहे. म्हणून मी काय केलं तर फाय इंडेक्स 25 घेतला आणि प्रेसिपिटेशन म्हणजे रेनफॉल 26 घेतला. मग रनऑफ काय असणार आता, तर फक्त आपला 1 सेंटीमीटर एवढा रनऑफ असतो. एरियाने मल्टिप्लाय केलं की तो आपल्याला व्हॉल्यूम मिळणार. हे काय इंडिकेट करतोय, फाय इंडेक्स. मग याच्यामध्ये काय काय आलं, तर याच्यामध्ये आपलं इनफिल्ट्रेशन आलं, इंटरसेप्शन आलं, इव्हॅपोरेशन असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या त्या फाय इंडेक्स मध्ये लॉस होणार, टोटल लॉस आपण म्हणतो त्याला. आलं लक्षात आता? Yes, sir. Yes, sir. हो सर. ओके, सो व्हेरेवर यू आर हॅव्हिंग द क्युरीज, नो यू शुड आस्क मी, कारण हा पार्ट अतिशय महत्वाचा आहे. बऱ्याचशा म्हणजे ऑल I would like to say in all the competitive examinations you will find such type of the questions over the phi index and W index and finding their magnitudes. Okay, including your GATE, MPSC, ESC, etc. You will find those things. Okay, now I'd like to proceed now. Again, I would like to have some of the highlights of the phi index. It is that volume of a rainfall which did not contribute to the runoff. बरोबर आहे का? बघा मी काय म्हणतो ते, फाय इंडेक्स म्हणजे असं त्या पावसाचं अमाऊंट आहे की ते रनऑफला कॉन्ट्रीब्युट करत नाही, ते जमिनीवरून वाहत नाही. बघा मी काय म्हणतोय ते, फाय इंडेक्स म्हणजे असं पडणाऱ्या पावसाचं प्रमाण आहे किंवा ती क्वांटिटी आहे, ती क्वांटिटी जमिनीवरून वाहत नाहीये, म्हणजे जमिनीमध्ये आतमध्ये जाते किंवा डायरेक्ट इव्हॅपोरेट होऊन जाते. दॅट इज नथिंग बट द फाय इंडेक्स इन सिंपल लँग्वेज. दॅट इज इट इंडिकेट्स और इन्क्लुड्स ऑल द लॉसेस. कोणकोणते? इव्हॅपोरेशन आहे. ओके, इव्हॅपोरेशन झाला. डिप्रेशन स्टोरेज म्हणजे छोटे छोटे खड्डे असतात आपले, पिट्स फॉर्म झाले ते आहेत. इनफिल्ट्रेशन आहे. त्यानंतर कुठे एखादं आपण छोटं पॉन्ड लेक तयार केलं ते असेल. हा बोला. हा, someone was trying to ask something. काय क्युरी आहे का? असेल तर प्लीज गो हेड. ओके, चलो विल गो हेड. म्हणजे फाय इंडेक्स काय इंडिकेट करतोय तर सगळे लॉसेस, कुठलं इव्हॅपोरेशन आहे, डिप्रेशन स्टोरेज आहे, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा. आणि ह्या सर्व लॉसच्या बियॉन्ड जर का काही शिल्लक असेल तर तो रनऑफ असणार आहे. आता मी तुम्हाला याचं आणखी एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल जे मी दरवेळेस देतो. त्या समजा तुम्ही हॉस्टेलला राहत आहात आणि तुम्हाला महिन्याला जो आपला काय म्हणतो आपण पॉकेट मनी जो म्हणतो, समजा आपल्याला 2000 रुपीज येतोय, 2000 रुपीज पर मंथ येतोय. ओके, तर याच्यामध्ये आपल्याला काय असतं, मेस बिल असतं, बरोबर. त्यानंतर आपला ब्रेकफास्ट असतो, टी असतो. ओके, ब्रेकफास्ट चहा झाला. त्यानंतर आपलं इतर काय नोट्स असतील, मटेरियल असेल काय आपलं, किंवा इतर ज्या गोष्टी असतात दैनंदिन आपल्या, त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्या फुलफिल करायच्या असतात, बरोबर. आता आपल्याला दरवेळेस घरच्यांनी काय ठरवलं असतं की तुम्हाला यू विल गेट एन 2000 रुपीज पर मंथ. दॅट इज द क्लिअर कट इंडिकेशन अँड दे यूज्ड टू प्रोव्हाइड अस. ओके, मग याच्यामध्ये काय होतं, एखाद्या महिन्यामध्ये काय होतं, आपलं मेसचं बिल तर आपलं कॉन्स्टंट राहतं, त्याच्यामध्ये आपण काही बदल करू शकत नाही, बरोबर.
ब्रेकफास्ट मध्ये काय होतं की जर का आपला फास्ट असेल एखाद्या दिवशी, समजा आपला थर्सडे आहे, मंडे आहे किंवा कोणताही असेल, फास्ट असेल, तर आपला ब्रेकफास्ट जे पैसे आहेत आपले ते त्या महिन्यामधले का किंवा त्या डेचे काय होतात आपले ते आपल्याकडे शिल्लक राहतात. बरोबर. चहाचं प्रमाण काय होतं की जर का समजा आपण आपले मित्र मैत्रिणी भेटले आणि जर का म्हणतात चला आपण चहा घेऊया, आपण जातो. पण जर का मग ते काय होतं प्रमाण व्हॅरी होतं, एका दिवशी जास्त होतं, एका दिवशी कमी होतं, एका दिवशी आपण घेतच नाहीये, असं झालं. म्हणजे हे जे आहेत हे काय झाले सर्वच्या सर्व कन्झ्युमेबल झाले, म्हणजे लॉसेस झाले आपण म्हणूया दिलेल्या पैशासाठी 2000 रुपयासाठी. मग 2000 मधले काय झाले, समजा तुम्हाला येणारा जो खर्च आहे सर्वच्या सर्व 1900 रुपीज आहे. 1900 रुपये एका महिन्याला तुम्हाला एवढा खर्च येतोय, परंतु घरच्यांनी आपल्याला 100 रुपये एक्स्ट्रा असं म्हणून दिलेले आहेत. म्हणजे याच्यातून काय झालं आपल्याकडे 100 रुपीज जे आहेत ते आपल्याकडे शिल्लक बाकी राहील. मग ते आपण काय करतो नंतर युटिलाइज करू शकतो. सिमिलरली इथं सुद्धा काय होत आहे की 2000 मिलीमीटर म्हणूया आपण, एवढा पाऊस त्या महिन्यामध्ये पडतोय आणि त्याच्यामधला जो लॉस आहे तो 1900 मिलीमीटर एवढा लॉस होते. म्हणजे जमीन ऍब्सॉर्ब करते, इव्हॅपोरेट होते, डिप्रेशन स्टोरेज आहे, इतर स्टोरेज आहे. मग शिल्लक किती राहिलं, 100 मिलीमीटर राहिलं आणि ते 100 मिलीमीटर फक्त जमिनीवरून वाहून जाणार. ओके, म्हणजेच ते सर्वच्या सर्व जे लॉसेस होते, जे कन्झ्युमेबल्स होते, सर्व कन्झ्युमेबल्स, तो म्हणजे आपला काय झाला इथला फाइंडेक्स झाला आणि इथला आपला काय झाला दैनंदिन गरजा झाला, रेग्युलर नीड्स झाला. as simple as. Understood now? Yes, sir. Okay, great. Now we'll go for the next one. ते दाखवले बघा मी इथं. I have taken this sketch, that is a bar chart, pie chart आपला bar chart आहे. काय घेतलं मी, कारण इथं दिसतोय आपल्याला बघा, हा रन ऑफ दिसतोय आपल्याला वरचा, हा फाय इंडेक्स लॉस आहे. Y axis indicates the rainfall intensity in centimeter per hour and here is the time in hours. ओके, इंटेन्सिटी आहे सेंटीमीटर्स पर हावर मध्ये आणि हा टाइम आहे. ओके, म्हणजे हायड्रोग्राफचं असं आहे आपण म्हणूया. ओके, तिथं आपल्याला काय दिसतंय पहिल्या 2 तासामध्ये जो पाऊस पडला तो किती होता, 0.5 मिलीमीटर्स पर हावर होता. 0.5 मिलीमीटर्स पर हावर होता. नंतरच्या 2 तासामध्ये 2 to 4 आवर्स किती झाला, तो साधारणतः 1.25 म्हणूया आपण याला. तर इथं 1.5 आहे, आपण 1.25 असं अजून करूया, येतो आहे असा. हा 1.25 झाला, नंतर ना 2 झाला, नंतर ना पुन्हा कमी झाला 1.1 1.2 झाला, नंतर ना पुन्हा वाढलं, इंटेन्सिटी वाढली, नंतर पुन्हा कमी झाली आणि लास्टला पुन्हा पाऊस बंद होत असताना पुन्हा इंटेन्सिटी पूर्णपणे कमी झाली, नंतर बंद झाला. तर याच्यामध्ये काय दाखवलंय, एवढं जे अमाऊंट आहे तो फाय इंडेक्स आहे. म्हणजे काय आहे, एवढं आपल्याला कंपल्सरी त्या महिन्यासाठी लागणारं आपलं कन्झ्युमेबल साठी आपल्याला घरच्यांनी दिलेले पैसे हे वापरायचेच होते. म्हणजे घरच्यांनी आपल्याला सुरुवातीला वीक मध्ये म्हणूया आपण, पहिल्या वीक मध्ये आपल्याला एवढे पैसे दिले. किती दिले, समजा आपल्याला 60 रुपये दिले, नंतर ना किती दिले 125 रुपये दिले, नंतर ना किती दिले 200 रुपये दिले, नंतर ना किती दिले आपल्याला पुन्हा 100 रुपये दिले, नंतर ना पुन्हा घरच्यांनी आपल्याला 225 रुपये दिले. नंतर काय केलं त्यांनी, आता महिना संपत आला, आपला एंड होत आला, त्यांनी काय केलं आपल्याला साधारण 90 रुपये दिले आणि शेवटी आपल्याला 50 रुपये दिले. म्हणजे काय झालं आपल्याला या मंथच्या एंडिंगला जे काही आपल्याला पैसे देत होते घरचे, ते काय झालं लास्ट वीक मध्ये त्यांनी आपल्याला कमी प्रमाणामध्ये दिले. ओके, जस्ट मग काय झालं आपल्याला, आपल्या स्टार्टिंगला ज्या आपल्या गरजा होत्या, म्हणजे आपला ब्रेकफास्ट होता, टी होता, या सर्व ज्या गोष्टी होत्या त्यासाठी आपल्याला पैसे कमी पडले, आपल्याला डिफिशियन्सी होती, कमतरता होती आपल्याला पैशाची. नंतर जास्त पैसे झाले, त्याच्यामुळे काय झालं आपल्याकडे ते पैसे शिल्लक राहिले, नंतर ना आणखी शिल्लक राहिले, ही अमाऊंट आपल्याकडे काय होईल ऍड होत गेली. ते पैसे आपल्याकडे शिल्लक राहिले होते ते आपल्याकडे ऍड होत गेले. नंतर ना पुन्हा काय झालं, आपल्या घरच्यांना सांगितलं आपण की बाबा रे आता पैसे माझ्याकडे शिल्लक आहेत, त्यांनी काय केलं आपल्याला कमी दिले. मग तिथं काय झालं, घरच्यांनी दिलेली अमाऊंट एवढी होती, तिथं मग आपण काय करणार, ती युटिलाइज करतो. तिथं आपल्याला कमतरता होती. इथं काय होतं, आपल्याकडे अबंडंट क्वांटिटी होती, कशापेक्षा, आपल्या रिक्वायरमेंट पेक्षा. सिमिलरली हा जो लॉस म्हणजे काय आहे, तर हे सगळ्याच्या सगळं इन्फिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन, इव्हॅपोरेशन, ट्रान्सपिरेशन असेल, हे सर्वच्या सर्व आहे. त्याच्या बियॉन्ड जर का तुमचा पाऊस पडत असेल, अमाऊंट असेल पावसाची, तरच पाणी शिल्लक राहणार, साचून राहणार. जसं आपल्याकडे पैसे शिल्लक राहत तसं, आणि साचलेलं पाणी काय होणार, इथून हे जमिनीवरून व्हायला सुरुवात होते. इट इज कॉल्ड एज अ रन ऑफ. त्याला आपण काय म्हणतोय, त्याला रन ऑफ म्हणतो. म्हणजेच ज्यावेळेस आपण पडलेल्या पावसामधनं हे लॉस डिडक्ट करतो, त्याला आपण डायरेक्ट रन ऑफ असं म्हणतो. डायरेक्ट रन ऑफ म्हणजे काय, डायरेक्टली जमिनीवरून वाहणारं पाणी, सगळे लॉसेस आपण डिडक्ट करून टाकले आणि त्याच्यातून शिल्लक राहिलेलं पाणी काय आपल्याला डायरेक्ट रन ऑफ झालं. दिस इज अबाउट अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ दी फाय इंडेक्स.
नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू इंडेक्स. डब्ल्यू इंडेक्स म्हणजे काय आहे तर मॉडिफाईड फॉर्म ऑफ द फाय इंडेक्स. त्यांनी वेगळं काय केलं नाही, फक्त मॉडिफाईड फॉर्म आहे. त्याला बऱ्याच वेळा वेट इंडेक्स किंवा वेटिंग इंडेक्स किंवा असं म्हटलं जातं. व्हॉट इज दॅट? इट इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट सबस्ट्रॅक्टिंग द इंटरसेप्शन लॉसेस, इनिशियल लॉसेस फ्रॉम द फाय इंडेक्स. म्हणजेच फाय इंडेक्स मध्ये काय होतं आपलं सर्व लॉसेस होते. कोण कोण होतं? इनफिल्ट्रेशन होतं, मी त्याला आय असं म्हणतो. इंटरसेप्शन होतं, त्याला मी INT म्हणतो. इव्हॅपोरेशन होतं किंवा इतर सगळे लॉसेस होते कोणामध्ये? फाय इंडेक्स मध्ये होते. परंतु डब्ल्यू म्हणजे काय आहे तर वेट आहे, ओला करणार आपण म्हणून आपल्या भाषेमध्ये समजण्यासाठी मी म्हणतो तुम्हाला. डब्ल्यू वेट इंडेक्स म्हणजे ओला करणारा. तर ओला करणार म्हणजे काय? जमिनीवरती पाणी पडल्यानंतर ना ती सॉइल ओली होती. म्हणजे काय होतंय? वॉटर इज टू इन्फिल्ट्रेट. जमिनीमध्ये पाणी जात आहे आणि ती सॉइल काय होतीये तर ती सॉइल आपली बरोबर ओली होती, मॉइस्ट होती. मग डब्ल्यू इंडेक्स मध्ये काय केलं? तो फक्त तोच पॅरामीटर घेतला. कोणता? तर इन्फिल्ट्रेशन आय वाला फक्त घेतला. म्हणजे काय केलं? फाय इंडेक्स मधनं इंटरसेप्शन लॉसेस आणि इतर जे लॉसेस होते ते सगळे मायनस केले. मग काय शिल्लक राहणार? हे सगळे लॉसेस डिडक्ट करून टाकले आपण त्याच्यातून, मायनस केले. म्हणजे काय होणार आहे? ओनली इन्फिल्ट्रेशन. दॅट इज द डब्ल्यू इंडेक्स. म्हणजे फक्त आणि फक्त प्युअर इंडेक्स वी कॅन से. सो इट अकाउंट्स ओनली द इन्फिल्ट्रेशन लॉस. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऍज अन वेट इंडेक्स. वेट का म्हटलं? ओला करते जमीन, फक्त मॉइस्ट करण्यासाठी, सॉइल मॉइस्ट करण्यासाठी आम्ही त्याला डब्ल्यू इंडेक्स म्हणायचं. आणि डब्ल्यू इंडेक्स इन्क्लुड्स ओनली द इन्फिल्ट्रेशन. दॅट इज द आयडिया विच आय वॉन्टेड टू गो हिअर. म्हणजे का डब्ल्यू इंडेक्स आणि फाय इंडेक्स ह्या दोघांचं आपण जर का अमाऊंट बघितलं पडलेल्या पावसापासून, रेनफॉल म्हणतो मी याला, आपला समजा रेनफॉल आहे, आपल्याकडे डब्ल्यू इंडेक्स आहे, आपल्याकडे फाय इंडेक्स आहे. दोघांपैकी कोणाचं मॅग्निट्यूड जास्त असेल रे? हे पर हावर आहे. पर हावर म्हणजे पर युनिट टाइम आहे. इट्स अ पर युनिट टाइम. You will find that the phi index is always more than the weight index. Why is it so? Because phi index includes all the losses. सगळे लॉसेस एकत्र आले म्हणजे मॅग्निट्यूड जास्त असणार. बरोबर आहे का? लॉसेसचं अमाऊंट कोणात जास्त म्हणजे लॉसेसचा अमाऊंट बनणार आहे. तर डब्ल्यू इंडेक्स सुद्धा लॉसेस आहे, इन्फिल्ट्रेशन लॉस आहे फक्त. आणि फाय इंडेक्स मध्ये कोण कोण येत आहे तर तुमचं इन्फिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन सगळे लॉसेस एकत्र येतात. त्याच्यामुळे फाय इंडेक्सचं मॅग्निट्यूड हे कंपल्सरी डब्ल्यू इंडेक्स पेक्षा आपल्या जास्त राहतं. That is the idea. And how to calculate the W index then? W index will be equals to precipitation, पडलेला पाऊस, minus runoff minus the initial losses. Initial loss म्हणजे infiltration loss. ओके. जर का दिलेला असेल आपल्याला सेपरेट तर आपण तो घेतो. नाहीतर काय करायचं? डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन पडलेला पाऊस मायनस रन ऑफ डिवायडेड बाय टाइम. आता प्रेसिपिटेशन पर टाइम म्हणजे काय झाली? इंटेन्सिटी झाली. बरोबर आहे का? इंटेन्सिटी मायनस रन ऑफ पर युनिट टाइम. बरोबर का? रन ऑफ इन पर युनिट टाइम. तर एक मिनिट मगाच इक्वेशन मी लिहितो. पडलेला पाऊस प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू रेनफॉल मायनस प्रेसिपिटेशन. पाठीमागे मी लिहितो बघा. सॉरी, रन ऑफ प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू म्हणजे पडलेला पाऊस काय काय होणार? एक तर रन ऑफ होणार आणि दुसरं म्हणजे लॉसेस म्हणजे आपण इन्फिल्ट्रेशन असं लिहिलं होतं पाठीमागच्या केसला. म्हणजे आपण काय लिहिलं? आय इज इक्वल्स टू रेनफॉल सॉरी ह्याला रन ऑफ म्हणायचं तुम्हाला. एक मिनिट. दिस विल बी इक्वल्स टू रन ऑफ मायनस द प्रेसिपिटेशन. मी इकडे घेतलं, हे जर का इकडे घेतलं त्याला मायनस साईन राहील. बरोबर आहे का? ते मायनस साईन पुढे रन ऑफ मधनं प्रेसिपिटेशन वजा करावं लागेल. म्हणजेच काय केलं? फक्त रिफॉर्म केला. याच वॉटर बजेट इक्वेशनला फक्त रिफॉर्म केलं. टोटल प्रेसिपिट झालेलं पाणी काय होत होतं? एक तर रन ऑफ होत होतं, बरोबर आहे, किंवा इन्फिल्ट्रेट होत होतं. किंवा सॉरी लिहिता माझं उलट झालं. एक मिनिट. हे प्लस करावं लागेल मला. बरोबर आहे का? प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू काय असणार? रन ऑफ प्लस इन्फिल्ट्रेशन. पडलेला पाऊस काय होणार आहे? एक तर जमिनीवरून वाहणार आहे किंवा जमिनीमध्ये मुरणार आहे. मग वाहणारा कोण आहे? रन ऑफ आहे. आणि जमिनीमध्ये मुरणारा कोण आहे? तर इन्फिल्ट्रेशन आहे. मग इन्फिल्ट्रेशन कसं करणार आपण? तर रन ऑफ मायनस प्रेसिपिटेशन केलं. मग ते इथंच त्यांनी लिहिलं. पडलेला पाऊस प्रेसिपिटेशन मायनस रन ऑफ म्हणजेच काय झालं? इन्फिल्ट्रेशन झालं. म्हणजे प्युअरली इन्फिल्ट्रेशन अमाऊंट होतं कन्सिडर केलं. आणि पुन्हा काय म्हटलं? जर का रन ऑफ मध्ये सर्व गोष्टी आल्या म्हणजे प्रेसिपिटेशन मध्ये सर्व गोष्टी येणार होत्या. बरोबर आहे का? इव्हॅपोरेट होणारं पाणी येणार, मध्यंतरी पण म्हणजे आपण मेजर केलं परंतु सगळं पाणी आपल्या जमिनीवरती अपिअर होतंय. पण काय त्याच्यातलं काही इव्हॅपोरेट होतंय, काही ते इंटरसेप्ट होतंय. म्हणून काय केलं? लास्टला आपण हा इंटरसेप्शन लॉस त्याच्यामधून मायनस केला. आणि पर युनिट टाइम म्हणजे टोटल इफेक्टिव्ह टाइम म्हणजे किती वेळ पाऊस पडला त्याने डिवाइड केलं की बरोबर आपल्याला तो डब्ल्यू इंडेक्स सेंटीमीटर्स पर आवर. P is total precipitation in centimeters. Okay. R is a
total runoff in a centimeters, and the IA is the initial losses in centimeters, whereas TE is duration of the rainfall excess, म्हणजे कुठला, the total time in which the rainfall intensity is greater than the W in hours. त्या आपल्या इन्फिल्ट्रेशन रेट पेक्षा जास्त, म्हणजे इन्फिल्ट्रेशन रेट पेक्षा जास्त इंटेन्सिटी असणारा जो पावसाचा वेळ आहे तो म्हणजे आपला काय झाला, तर टी झाला, इफेक्टिव्ह रेनफॉल झाला. बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, एक्झाम्पल्स मध्ये डायरेक्टली दिलेला ड्युरेशन असतो स्टॉर्मचा, तो स्टॉर्मचा ड्युरेशन म्हणजे पावसाचा ड्युरेशन आपण कन्सिडर करतो. This is about W index. So difference between W and phi is only that in phi index all the losses are considered, whereas in a W index only infiltration losses considered. किंवा phi index मधून आपण जर का इतर लॉसेस सोडून दिले, मायनस केले, इनिशियल लॉसेस, इंटरसेप्शन वगैरे, राहून जमिनीमध्ये पाणी साचणार वगैरे, सॉइल मध्ये अडकून राहणार, हे जर का आपण phi index मधून मायनस केलं तर आपल्याला W index मिळेल. as simple as. Okay. Now we'll go for the numericals related to that. W index पण कसा काढायचा ते दिलेला आहे, TE. The magnitude of the W index is always less than the phi index. I think this was asked in examinations also. Magnitude of W index is always less than phi. का बरं? कारण phi index मध्ये आपण सगळ्या गोष्टी घेतो, सगळे लॉस घेतोय, तो मोठा लॉस असणार मग. आणि W index मध्ये आपण घेतो फक्त इन्फिल्ट्रेशन लॉस घेतो, त्याचा अमाऊंट हे सगळ्या लॉस पेक्षा कसं राहणार, कमी राहणार. म्हणून आपण काय म्हणतो, W index हा phi index पेक्षा कमी आहे. But if you refer the books, no, the way of the putting for the mechanism of the W index and phi index is so much confusing. बुक मध्ये ते बऱ्याच वेळा कन्फ्युज होतं की बाबा मग हे W index, आपण बऱ्याच वेळा आपल्या माइंड मध्ये असं येतं की W index has to have maximum magnitude than that of the phi index when you will read the books. तुम्ही जेव्हा बुक रेफर कराल, रीड कराल, तुम्हाला असं वाटेल बऱ्याच वेळा की W index मॅग्निट्यूड जास्त असायला पाहिजे आहे, but it's not like that. So for a simple understanding purpose, I have considered here that we have to just deduct the magnitude of initial losses from the phi index. म्हणजे काय झालं, 100 होतं, कोण कोण होते, इन्फिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन, इव्हापोरेशन सगळे मिळून 100 होते, तो phi आहे. W मध्ये काय करायचं आपल्याला, त्या सगळ्यांमधनं इनिशियल लॉस, इव्हापोरेशन वजा करायचं. समजा इव्हापोरेशन 1 आहे, इंटरसेप्शन 2 आहे, म्हणजे 3 वजा करायचं कशामध्ये, 100 मधनं, म्हणजे झालं 97 झालं. तर W 97 and phi 100 आहे, means W is always less than the phi index. That is the idea, and it was asked most of the times in the examination. We'll go for the numericals associated with it. Okay, now the numericals, way of the solving the numericals is different in the different books. I'm going to have a highlight over the both the methods, different methodologies, but we are going to follow the one of the methodology. Okay, so example is like this. The rate of rainfall for a successive 30 minutes period for a 4 hour, म्हणजे काय, दर 30 मिनिटाला जे रेकॉर्डिंग केलेलं आहे रेनफॉलचं, किती वेळ, कंप्लीट 4 तास, म्हणजे इथं सुरू झालं 0 hours सुरू झालं आणि 4 hours एंड झाला. मेजर किती केला, 30 मिनिट्सला मेजर करतो आणि इंटरव्हल ऑफ 30 मिनिट्स. स्टॉर्म इज लाईक दिस, ते दिलेला आपला डेटा, पहिले 30 मिनिटांमध्ये किती होता, 3.5, then 6.5, 8.5, 7.8, 6.4, 4.0, 4.0 and 6 centimeters per hour. हा कॉन्स्टंट झाला असं आपण म्हणूया. ओके, टेकिंग द व्हॅल्यू ऑफ द phi index as a 4.5 centimeters per hour, म्हणजे जो लॉस आहे सगळा लॉस तो किती आहे, 4.5 आहे. कॉम्प्युट विचारले आपल्याला, कॅल्क्युलेट द टोटल रेनफॉल, किती पाऊस पडला, टोटल रेनफॉल एक्सेस म्हणजे रन ऑफ किती झाला, अँड द W index. त्यांनी दिले आपल्याला काय, तर रेनफॉलच्या इंटेन्सिटीज आपल्याला दिलेली आहेत इनडायरेक्टली. इंटेन्सिटीज मी का म्हणतोय, कारण दर 30 मिनिटाला पडलेला पाऊस त्यांनी दिलेला किती आहे, 3.5 सेंटीमीटर्स पर आवर आहे, 6.5 सेंटीमीटर्स पर आवर आहे, 8.5 सेंटीमीटर्स पर आवर आहे. लाईकवाईज हे आपल्याला व्हॅल्यू दिलेले आहेत. किती वेळामधले ह्या, तर टोटल 4 तासामधले आहेत. आणि त्या 4 तास पाऊस पडत असताना ज्या सॉइल वरती पाऊस पडलं, त्या सॉइलचा जो टोटल लॉस आहे, अब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटी आहे, दॅट इज अबाउट 4.5 सेंटीमीटर्स पर आवर. ती इन्फिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी 4.5 सेंटीमीटर्स पर आवर आहे. तर त्याने काय विचारलं की त्या जमिनीवरती पाऊस किती पडला असेल, टोटल रेनफॉल एक्सेस म्हणजे रन ऑफ किती झाला असेल तिथून, आणि W इंडेक्सचं मॅग्निट्यूड किती असेल, दॅट इज आस्क्ड कॅल्क्युलेट. काढता येईल का आपल्याला, येईल का, सॉल्व्ह करतोय आपल्याला, अरे हो नाही बोला. येस सर. कसं करता येईल, एखादं एनीवन, चुकलं तरी चुकू द्या, काय हरकत नाहीये, बट हाऊ टू.
बोला. हा, कसं काढतात आपल्याला टोटल रेनफॉल किती पडला? आपल्याला इंटेन्सिटी दिलेल्या आहेत, दर अर्ध्या तासाला पाऊस किती पडतो ते दिलंय, आणि त्या 4 तासामध्ये किती पाऊस पडला म्हणजे किती सेंटीमीटर किती मिलीमीटर पडला हे विचारलं. कसं काढता येईल? ऍडिशन करायची सर दिलेलं. ओके, जर का आपण ऍडिशन केलं तर टायमिंग आपण बघूया. 3.5, 6.5, 8.5, 7.8 असं आहे. समजा हे आपलं एक 23 आलं असं आपण अजून करूया. मग आपण असं म्हणूयात का की 23 सेंटीमीटर पर हावर एवढा टोटल पाऊस पडला. बरोबर आहे, तुम्ही म्हटलेलं अगदी बरोबर आहे. ऍडिशन टू गो फॉर. हा, माझा प्रश्न मी काय म्हटलं लक्षात आलं का? जर का आपण ही सर्वांची ऍडिशन केली, जी काय मिळेल आपल्याला, टाइम बिंग मी म्हटलं की 23 मिळालं आपल्याला. 23 सेंटीमीटर पर हावर, हा पर हावर आहे. मग हा रेनफॉल असेल का? विल बी द रेनफॉल. पाटील. येस सर असेल. असेल. रेनफॉलचं युनिट काय देतो आपण साधारणतः? रेनफॉलचं युनिट आपण काय लिहितो? रेनफॉल इंटेन्सिटी युनिट काय असतं? चुकलं तर काय हरकत नाही. हा, रेनफॉल इंटेन्सिटीचं युनिट काय राहतं आपलं? अरे बोला. हा, तुम्ही बोलल्याशिवाय गोष्टी क्लिअर होणार नाहीये. श्रीनाथ. पाटील, आवाज येतो का माझा? एनीबडी एल्स? MM per hour. MM पर हावर हे इंटेन्सिटी झाली, बरोबर आहे का? आता इथं आपल्याला Yes, sir. आता आपल्याला इथं काय काढायचंय रे? रेनफॉल काढायचंय. उदय. हा, सर कन्वर्जन करावं लागेल का? राईट. कशामध्ये? मला ते विचारायचं. हा, मला ते एक्सपेक्टेड आहे. यू आर राईट, बट आय वॉन्ट टू हॅव दॅट. हा, सेंटीमीटर पर हावर. सेंटीमीटर पर हावरचं कन्व्हर्जन आपल्याला सेंटीमीटर मध्ये करावं, बरोबर आहे का? मग त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? नाव यू आर ऑन द लाईन. हा, मग काय करावं लागेल आपल्याला? त्याला या सर्वांची जर का आपण ऍडिशन केली तर आपल्याला मिळणारी क्वांटिटीचं युनिट सेंटीमीटर पर हावर असेल. आपल्याला ते सेंटीमीटर मध्ये पाहिजे. इंटरवल हा 30 मिनिटाचा आहे याचा. नो आयडिया सर. Okay, let it be. But the try which you have made, all of you, that's the absolute one. Okay, is a great one. चलो. हा, आता पहिला आपण काय करूया? गिवन क्वांटिटी. आय थिंक यू हॅव नोटेड डाऊन दिस वन. नोट डाऊन केले का सर्वांनी एक्झाम्पल हे? अरे केले का बाबा? नो. अरे हो तर हो, नाहीतर नाही. येस, नो, प्लीज. अरे बोला. केलाय ना? ओके, चलो. हा, आता मला सांगा, आता मी डाटा काही लिहून घेणार नाहीये कारण डेटा आपल्याला दिलेला ऑलरेडी. इंटेन्सिटी दिलेली आपल्याला 3.5, 6.5, 8.5 लाईकवाईज सेंटीमीटर्स पर हावर. दोज इंटेन्सिटीज आर गिवन बाय देम. त्याने आपल्याला सर्व इंटेन्सिटी दिलेल्या आहेत. पहिला मी काय करतो तर रेनफॉल काढतो. टोटल रेनफॉल त्यांनी म्हटलेलं आहे. टोटल रेनफॉल. तर ह्या प्रेसिपिटेशन जो त्याचा रेट आहे, इनफिल्ट्रेशन रेट आहे, काय म्हणतो, इंटेन्सिटी, जी इंटेन्सिटी आहे त्या इंटेन्सिटीचं कन्व्हर्जन आपल्याला त्या डेप्थ मध्ये करायचं. म्हणजे मी साईडला घेतो इथं फॉर टोटल रेनफॉल. युनिट दिलेलं बघतो मी, इंटेन्सिटी लिहितो पहिला अंडरस्टँडिंगसाठी. ते युनिट आहे सेंटीमीटर पर हावर, बरोबर आहे. आपल्याला लास्टला युनिट काय पाहिजे आहे? सेंटीमीटर पाहिजे आहे. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल? हा जो इंटरव्हल दिलेला आहे आपल्याला 30 मिनिटाचा, तो आपल्याला हावर मध्ये करावा लागेल, बरोबर आहे का? आणि तो जर का हावर मध्ये केला तर हे हावरला हावर कॅन्सल होईल आणि लास्टला सेंटीमीटर शिल्लक राहील, बरोबर आहे. सेंटीमीटर पर हावर दिले आपल्याला, क्लिअर. पण हा जर का आपण याला डायरेक्टली 4 तासाने आपल्याला मल्टिप्लाय करू शकत नाहीये, बरोबर आहे का?
means it means that here will be required to have at here as a unit as a hour. सेंटीमीटर्स पर आवर इंटू आवर करावं लागेल, म्हणजे आवरला आवर कॅन्सल होईल आणि बरोबर आपल्याला युनिट लास्टला सेंटीमीटर. मग ते कसं मिळवता येईल, विल गो फॉर. सो दॅट इज इक्वल्स टू, बघा मी काय करतो आता, पहिली इंटेन्सिटी किती आहे, 3.5 सेंटीमीटर पर हावर पडतं. 3.5 सेंटीमीटर पर हावर, पण हे रिडिंग कितीला घेतलंय, 30 मिनिटाला घेतलेलं आहे. हे एका तासातलं नाहीये हे 3.5 सेंटीमीटर. तर हे 3.5 सेंटीमीटर कधीचं आहे, 30 मिनिटामधलं आहे. मग एका तासामध्ये किती असेल, बोला बरं, एका तासामध्ये किती असेल रे मग. 3.5 हे जे आहे ते 30 मिनिटाला आहे, अर्ध्या तासाला आहे. तर एका तासाला किती असेल रे, कसं करावं लागेल आपल्याला, 7. आपल्याला काय करावं लागेल तिथं मग, तर तिथं आपल्याला जो काही इंटरवल आहे त्या प्रत्येक क्वांटिटीला आपल्याला तासामध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल, बरोबर आहे. हा 30 सेंटीमीटर पर हावर आहे, इंटरवल 30 चा आहे. जर का आपण सर्वांची ऍडिशन केली, समजा मी पहिला ऍडिशन करतो, याच्या इंटेन्सिटी पासून पण मिळणार आहे, काय येणार आहे, 3.5 पहिली इंटेन्सिटी, दुसरी आहे 6.5, तिसरी आहे 8.5, त्यानंतर नेक्स्ट आहे 7.8, नेक्स्ट टू दॅट 6.4, next to that 4.0, then again 4.0 and lastly 6 आहे. याचं सम किती सांगा बरं मला जरा, what is the magnitude for the sum, 46.7 46.7 सेंटीमीटर्स पर हावर झालं हे, बरोबर आहे. आपल्याला युनिट पाहिजे सेंटीमीटर मध्ये, इंटरवल आहे 30 मिनिटाचा, म्हणजे हे काय झालं आपलं 30 मिनिट्स. ओके, इथं काय झालं आपल्याला, हे 30 मिनिट झालं, म्हणजे काय आपल्याला त्या टाइम ड्युरेशनचं कन्व्हर्जन हावर मध्ये करावं लागेल. तो किती आपला 30 मिनिट आहे, तर 30 मिनिटचं कन्व्हर्जन आपल्याला हावर मध्ये करायचं आहे. म्हणजे काय करावं लागेल, आपल्याला 60 ने गुणावं लागेल की भागावं लागेल, मल्टिप्लिकेशन. समजा माझ्याकडे 200 मिनिट्स आहेत, 200 मिनिट आहेत, याचे मला हावर करायचे किंवा 120 म्हणूया आपण, सोपं घेतो मी जरा, 120 मिनिट आहेत, याचे मला हावर म्हणजे किती होतात रे, 120 मिनिटाचे किती तास होतात, 2 तास. 2 तास. तुम्ही काय केलं, ह्याला 60 ने मल्टिप्लाय केलं की डिवाइड केलं, डिवाइड. डिवाइड. बरोबर, बेसिक लक्षात आलं का बघा. तसं आपल्याकडे किती मिनिटं आहे, ती 30 मिनिटं आहे, त्याचं आपल्याला तासामध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. म्हणजे काय करायचं, डिवाइड करायला लागेल, मल्टिप्लाय करायला लागेल आपल्याला, डिवाइड. ओके, 30/60 केलं, हे होणार हावर. अगोदर किती होता, 30 मिनिटचा हाफ हावर होता, त्याला हाफ हावर होता, आपल्याला 1 हावर करायचा होता, म्हणजे त्या 30 मिनिटाला आपण 60 ने डिवाइड केलं, ते हावर तयार झालं, बरोबर. मग इथं काय होणार होता, मी युनिट मध्ये लिहितो पुढे, अगदी वस्तू करूया, 46.7 इंटू 30/60 इंटू युनिट लिहितो त्याचं, सेंटीमीटर पर आवर इंटू युनिट पहिलं, सेंटीमीटर पर हावर इंटू हावर, हावर विथ कॅन्सल्स, युनिट विल बी ओनली अ सेंटीमीटर्स. लक्षात आलं काय केलं ते, अंडरस्टूड. येस सर. तुम्हाला सांगा तर किती येणार आहे, हाऊ मेनी सेंटीमीटर्स टोटल प्रेसिपिटेशन, 23.35. that's equals to 23.35 सेंटीमीटर्स. हा काय झाला, पडलेला टोटल पाऊस झाला, कशामुळे, या वेगवेगळ्या इंटेन्सिटीजमुळे. हा ज्या वेगवेगळ्या जे इंटेन्सिटीजवर रेनफॉल पडला होता त्याच्यामुळे पडला. आता तुम्ही असंही म्हणू शकाल की हे 30/60 मी कॉमन घेतलं, कॉमन मल्टिप्लाय केलं, हे जर का मी प्रत्येकाला मल्टिप्लाय करत गेलो असतो इथं, तरी सुद्धा माझा आन्सर तेच आला असतं. फक्त काय केलं आपण, ह्या प्रत्येकाने मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे ही टर्म काय होणार, कॉमन निघणार बाहेर, ते आपण बाहेर. म्हणजे या सर्वांचं जे युनिट होतं आपलं ते सेंटीमीटर पर आवर होतं, आणि याला नंतर आपण पर हावरचं सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण त्याला 30/60 ने मल्टिप्लाय केलं. जर का इथं माझ्याकडे 30 मिनिट ऐवजी जर का 60 मिनिट असतो, जर का 60 मिनिट असतं, तर आपलं अमाऊंट 46.7 आलं असतं,
त्याच्यापेक्षा कमी आलं असतं की जास्त आलं असतं? तेच राहिलं असतं. Right. अगदी बरोबर, तेच राहिलं असतं, कारण हे 60 मिनिटं म्हणजे 1 तास झाला. आपल्याला हा पर हावर हा आवर घालायचा होता. हा आवर घालण्यासाठी आपण काय करणार, त्याला पुन्हा 60चं कन्व्हर्जन, म्हणजे तो काय झाला, डायरेक्ट मिळाला. हे जर का 120 मिनिट असतं काय करावं असतं रे? 120 मिनिट जर का असतं, इंटेन्सिटी दिलेली असते 120 मिनिटची, तर आपल्याला काय करावं लागलं असतं इथं? डिवाइड करावं. कशाला? 60. 120 ला 60 ने डिवाइड करावं लागलं असतं, आणि येणारा जो तुमचा क्वोशंट आहे, जो भागाकार आहे आपला, म्हणजे 2 जी व्हॅल्यू आहे त्या 2 ने आपल्याला डिवाइड करावं लागलं असतं. आलं लक्षात काय करायचं ते? अंडरस्टूड? येस सर. आता हा झाला आपला टोटल रेनफॉल झाला. नाव वी हॅव टू गो फॉर रेनफॉल एक्सेस. तर रेनफॉल एक्सेस म्हणजेच काय आहे, तर रन ऑफ आहे. सांगा बरं कसा काढतील आपल्याला? मी ब्रॅकेट घेतो, रन ऑफ असं. आपल्याला टोटल पाऊस कळाला किती पडतोय ते. आता सांगा मला रन ऑफ किती असेल? आता पाणी जमिनीवरून किती वाहील त्या पडलेल्या पाण्यापैकी? बोला किती असेल ते? एनीवन? आपलं जनरल इक्वेशन, टोटल रेनफॉल मायनस इंडायसेस और इंडेक्स. जनरल इक्वेशन P मायनस आय, प्रेसिपिटेशन पडलेला पाऊस मायनस इनफिल्ट्रेशन. परंतु हे आपलं जनरल इक्वेशन झालं, बरोबर आहे का? परंतु जर का इंटेन्सिटी दिलेली असेल, समजा 3.5 आहे आणि लॉस किती आहे, 4.5 आहे, म्हणजे काय, घरच्यांनी आपल्याला दिले 3.5 रुपये, आपल्याला लागणार होते 4.5 रुपये. आपल्याकडे पैसे शिल्लक राहतील की आपल्याला कमी पडतील रे? कमी पडतील. कमी पडणार. बरोबर. म्हणजेच इथं जमिनीचा ऍब्सॉर्प्शनचा रेट हा 4.5 आहे, 4.5 आहे, आणि पाऊस किती पडतोय, 3.5 पडतोय. मग रन ऑफ होईल का इथं? नाही होणार. अगदी बरोबर. म्हणजेच आपल्याला काय करेल मॉडिफिकेशन इथं इक्वेशन मध्ये, समेशन ऑफ द इनफिल्ट्रेशन, सॉरी P मायनस आर, किंवा इंटेन्सिटी म्हणून आपण रेनफॉल इंटेन्सिटी आय तर स्मॉल म्हणतोय तसं. रेनफॉल इंटेन्सिटी आय मायनस हाय इंडेक्स इंटू द डेल्टा टी. डेल्टा टी म्हणजे काय, टाइम इंटरवल तुमचा किती आहे, 30 मिनिटं 60 मिनिटं जो काय असेल तो. आणि तो कोणत्या इंटेन्सिटीज येणार, तर फक्त अशा इंटेन्सिटीज येणार ज्यांचं मॅग्निट्यूड हाय इंडेक्स पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे अशी इंटेन्सिटी की जिचं मॅग्निट्यूड हे त्या लॉस पेक्षा जास्त आहे, तिथंच फक्त आपल्याकडे शिल्लक राहणार पाणी, आणि तेच पाणी काय होणार, कॉन्ट्रीब्युट करणार. जितते का बघा, नाही रे, लक्षात येते का? अंकित आहे का? अंकित लक्षात येते का मी काय म्हणतोय ते? अरे आवाज येतो का माझा? इज आय ऑडिबल? येस सर. Yes. ओके, हे लक्षात आलं काय करायचं ते? इथं फक्त अशा इंटेन्सिटीज घ्यायच्या ज्यांचं मॅग्निट्यूड हाय इंडेक्स पेक्षा जास्त असेल. मग जर का आपण बघितलं, दिलेला जो फाय इंडेक्स आहे इथं, मी इथं हिअर म्हणतो, हिअर फाय इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर्स पर हावर आहे, 4.5 आहे. पहिली इंटेन्सिटी आपली फक्त 3.5 आहे, इथं रन ऑफ जनरेट होणारच नाही, ती येणार नाही, तिला राऊंड करून. आणखी अशी कोणती इंटेन्सिटी आहे जी येणार नाही इथं, कॉन्ट्रीब्युट करणार नाहीये? 4.0. 4.0. अगदी बरोबर. आणि त्या 2 वेळा आहेत, बरोबर का? ह्या 2 4.0 सुद्धा त्याच्यामध्ये येणार नाहीये. ओके, विश्वजित लक्षात येते का नाही? विशाल लक्षात येते का काय म्हणतोय मी ते? आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग हिअर? विशाल जाधव, विश्वजित जाधव, बोलत चला बरं रे, लक्षात येणं की लगेच बोलत जायचं. ओके चलो. हा, सो मग आपल्याकडे काय काय येईल बघा,
सो दॅट विल बी इक्वल्स टू, मी सम मध्ये लिहितो तर पहिली इंटेन्सिटी कोणती येणार मग आता 3.5 6.5. राईट 6.5. त्यातनं काय मायनस होणार, लॉस मायनस होणार. किती आहे लॉस, 4.5. बरोबर आहे का. आता आपला जो टोटल रन ऑफ असणार आहे तो सुद्धा आपला नंतर सेंटीमीटर मध्ये असणार आहे. ओके, मी पहिला अमाऊंट काढून घेतो सगळ्यांची सबस्ट्रॅक्शन करून, ही झाली आपली पहिली टर्म, इथून मिळणारा सेंटीमीटर पर हवर मिळेल. बरोबर. नंतर ना पुढचं प्लस मध्ये नेक्स्ट इंटेन्सिटी सांगा. 8.5. 8.5. राईट 8.5 मायनस 4.5 प्लस त्यानंतरचं 7.8. 7.8 मायनस 4.5 प्लस 7. 6.4. Okay, 6.4. just a minute. 6.4 minus 4.5, right? 6.0. Right. 6.0 मी 6 लिहितो फक्त ना, minus 4.5. Anything else? पूर्ण रिमेनिंग आहे का? No, sir. No. Great. Now tell me amount. 12.7. किती 12 पॉइंट का? Yes, sir. 12.7. 12.7 हा मिळाला आपल्याला सेंटीमीटर पर हवर मध्ये मिळाला. बरोबर आहे, सेंटीमीटर पर हवर आहे. आपल्याला कशामध्ये पाहिजे आहे हा, अल्टिमेटली इन सेंटीमीटर्स. का सेंटीमीटर पर हवर मध्ये आता कन्वर्ट करायचं आपल्याला. कन्व्हर्जन साठी आपण काय कन्सिडर करणार, ड्युरेशन किती आहे बघणार. ड्युरेशन किती आहे, 30 मिनिट्स आहे. म्हणजे याचं कन्व्हर्जन आपल्याला आवर मध्ये करण्यासाठी पुन्हा एकदा याला आपल्याला 30 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि त्याला 60 ने डिवाइड करावं लागेल. म्हणजे या आवरला याचा जो तयार होणारा जो आवर आहे हा कॅन्सल होईल. सो हाऊ मच इट इज नाव, 6.35. 6.35 सेंटीमीटर्स. हा काय झाला आपला रन ऑफ झाला. एक्सेस रेनफॉल आपण म्हणतो, जमिनीवरून वाहणारी पाण्याची डेप्थ आहे ती किती आहे, 6.35 सेंटीमीटर आहे. आणि ते जर का आपण म्हटलं पुढे जाऊन की एरिया 1 एकर होता, 1 एकर एरिया असल्याने म्हटलं तर आपण काय करणार, मग व्हॉल्यूम काढू शकतो रन ऑफचं किती झालं, किती पाणी बाहेर गेलं, किती मीटर क्यूब, किती किलोमीटर क्यूब, किती मिलीमीटर क्यूब. ओके, दॅट इज द आयडिया. अंडरस्टूड अप टू दिस वन, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द रन ऑफ. रन ऑफ कसं Yes, करायचं. sir. Sir. Yes, sir. राईट, ग्रेट ग्रेट. तर पुढे विचारलं डब्ल्यू इंडेक्स. नेक्स्ट दॅट इज फॉर डब्ल्यू इंडेक्स. कसा काढतो डब्ल्यू इंडेक्स आपण आता, इतर सगळी लॉसेस आपण वजा करतो. कशामधनं, सगळ्या लॉसेस मधनं, म्हणजे इन्फिल्ट्रेशन वगैरे त्याच्यामधनं. म्हणजेच इन जनरल काय करतो आपण, पडलेला पाऊस टोटल मायनस झालेला रन ऑफ आणि मायनस इनिशियल लॉसेस पर युनिट टाइम. तर इंडेक्स आहे हा डब्ल्यू, म्हणजे काय होणार, पर युनिट टाइम आपल्याला त्याचं युनिट घ्यावं लागणार आहे. बरोबर आहे का. तर बोला, पडलेला पाऊस म्हणजे मी प्रेसिपिटेशन म्हटलेलं आहे, पी म्हटलेलं आहे. टोटल रन ऑफ साठी मी आर असं म्हटलेलं आहे. आणि इनिशियल लॉस. आता इनिशियल लॉसेस बद्दल तिने आपल्याला काय आयडिया दिली का, काय मॅग्निट्यूड दिले का इथं. इनिशियल लॉसेसचं मॅग्निट्यूड दिले का त्यांनी आपल्याला. येस नो प्लीज. हा, अरे दिलेलं का इनिशियल लॉसेसचा अमाऊंट. त्या स्टेटमेंट मध्ये कुठं आहे का इनिशियल लॉस एवढा आहे तेवढा आहे असं काय म्हटले का त्यांनी. नो सर. नाहीये. त्याच्यामुळे आपण याची व्हॅल्यू डायरेक्टली 0 कन्सिडर करायचं. ओके, म्हणजे काय येणार, प्रेसिपिटेशन टोटल किती आपलं 23.35 सेंटीमीटर आहे. 23.35 सेंटीमीटर मायनस रन ऑफ किती झाला, 6.35 झाला. किती तासामध्ये झाला, किती तासामध्ये हा 6.35 रन ऑफ झाला रे, आणि किती तासामध्ये हा रेनफॉल झाला 23.35. 4 hours. 4 hours. राईट, म्हणजे टी येणार आपला 4. सो व्हॉट इज द डब्ल्यू इंडेक्स नाव ऍज पर युअर कॅल्क्युलेशन्स.
4.25. 4.25 unit will be centimeters per hour. Now here also you will get idea. Phi index is a 4.5 बरोबर आहे का, आणि W index is a 4.25 means W index is always less than phi index. लक्षात आलं सर्वांच्या? आलं का लक्षात? Yes, sir. ग्रेट. मोठ्याने म्हणत जावा रे. यस सर. साक्षी सॉल्व्ह केलं का? Yes, sir. ओके. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. पुढचं घेऊ द्या का एक्झाम्पल, की राहिले कोणाचं सोडवायचं हे? तर पुढचं सेम टाइप्स आहे. यू विल गेट डायरेक्ट सोल्युशन. आय एम जस्ट एक्सपेक्टिंग द सोल्युशन्स फ्रॉम युअर साइड फॉर द नेक्स्ट वन. तर याचे तुम्हाला सोल्युशन दाखवतो मी काय काय आहे ते काय. व्हॅल्यूज फक्त आपण व्हॅल्यू बरोबर आहे आपलं 4.25 सेंटीमीटर्स पर आवर एक्सेट्रा. टोटल रेनफॉल एक्सेस इज इक्वल्स टू समेशन I minus phi into t. आपलं पहिलं जनरल इक्वेशन लिहायचं आणि त्यानुसार ते सॉल्व्ह करत जायचं. नेक्स्ट वन, द रेनफॉल रेट्स फॉर अ सक्सेसिव्ह 30 मिनिट्स. पुन्हा एकदा 30 मिनिटाचा इंटरव्हल आहे. टू 4 hours आर गिवन इन द टेबल ऍज बिलो. इफ द सरफेस रन ऑफ इज अ 3.6 सेंटीमीटर्स. वेगळा एक्झाम्पल आहे. रन ऑफचं मॅग्निट्यूड दिलेलं आपल्याला किती आहे? 3.6 आहे. Sorry, runoff magnitude is a 3.6 centimeters in 4 hours. Determine the phi index and a W index. The data is like this. Table दिलेले आपल्याला. Okay. Previous example मध्ये काय त्यांनी टेबल दिला नव्हता, डायरेक्टली व्हॅल्यू दिल्या होत्या. इथं टेबल दिलेलं आहे आपल्याला. So table contains the time in minutes. 0, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 up to 240, and the rainfall intensity. सुरुवातीला 0 होती. Sorry. 30 minutes are 1.3, then 2.8, then 4.2, then 3.9, 2.8, 2.2, 1.8, and 0.9. That is the rainfall intensity. What they asked to calculate the phi index and a W index. How to go for? Phi index पहिला काढायचा, नंतर W index ला जायचं नेहमी. तर phi index म्हणजे काय असतंय? सगळे लॉसेस असतात. तर आपल्याला स्टार्टिंगला माहित होईल का रे त्या जमिनीचा किती लॉस आहे, किती लॉस होऊ शकेल तिथून पाण्याचा. या डाटामध्ये त्यांनी सांगितलं की आपल्याला की सॉइल या टाइपची आहे, असं आहे, कंडिशन तशी आहे, मॉइश्चर कंटेंट एवढा आहे तेवढा आहे, असं काही सांगितलेलं नाही आपल्याला. बरोबर का? मग आता आपण कसं ठरवणार की किती असेल काय असेल? phi index कसं काढायचं? बोलत चला. टोटल रेनफॉल काढायचा आणि त्याच्यामधून रन ऑफ मायनस केला तर. टोटल रेनफॉल. ओके, ग्रेट ग्रेट. हा, नंतर ना त्याच्यामधनं रन ऑफ मायनस. तो टोटल लॉस मिळेल आपल्याला. तो आपल्याला टोटल लॉस मिळेल. आता पाठीमागच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण बघितलं होतं बघा, एक इंटेन्सिटी अशी होती सुरुवातीची की त्या इंटेन्सिटीला तेवढ्या वेळामध्ये म्हणजे तेवढ्या 30 मिनिटांमध्ये अजिबात पाणी जमिनीमध्ये मुरतच नव्हतं, इनफिल्ट्रेट होतच नव्हतं, कारण इंटेन्सिटी कमी होती. मग तसं इथं जर का आपण हे केलं तुम्ही म्हणता तसं, तर आपल्याला राऊंड फिगर मिळेल. बरोबर आहे का? ते आपल्याला राऊंड फिगर मिळेल आणि ते आपल्यासाठी रेफरन्स असेल. दॅट इज द आयडिया. एक्झॅक्टली आपण तसंही करू शकतो. आता हे आपण दोन पद्धतीने करू शकतो. तर दोन पद्धती कोणकोणत्या? जसं तुम्ही म्हटलं की सुरुवातीला सगळं त्याचा रेनफॉल काढायचा. रेनफॉल मधनं काय करायचं तर डायरेक्ट रनऑफला जायचं. ओके, रनऑफ, रेनफॉल आणि लॉस म्हणजे इनफिल्ट्रेशन यांचं रिलेशन लावायचं. डायरेक्टली आपल्याला तो लॉस म्हणजे आपण तो फाइंड एस रेफरन्स साठी घ्यायचा. तो रेफरन्सला घेतल्यानंतर आपण लक्षात येतो, समजा त्याची व्हॅल्यू आली आपली की 2.0 आली असं समजूया. तुझी व्हॅल्यू येते लॉसची, तर लॉस म्हणजे फाय इंडेक्स असणार, सगळा लॉस येणार त्याच्यामध्ये. ती व्हॅल्यू 2.0 आली म्हणजे त्या केसमध्ये काय झालं तर ही इंटेन्सिटी 1.3 वाली, 1.8 वाली, 0.9 वाली ह्या अजिबात कॉन्ट्रीब्युट करणार नाही. हे त्याचं मिनिंग झालं. मग नंतर ना आपल्याला ते रिफॉर्म करावं लागतं. नंतरच्या स्टेपमध्ये आपल्याला ते रिफॉर्म करावं लागतं. ओके, त्याऐवजी आपण काय करूयात, विल फॉलो द स्टँडर्ड टेक्निक. आता दोन्ही पद्धतीने आपल्याला मिळणाऱ्या व्हॅल्यू त्याच आहेत.
मी नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये ते करणारच आहे. पण इथं आपण काय करूयात की रेग्युलर इक्वेशन आपण वापरूया. कुठलं आपलं, तर आपल्याला माहिती आहे की रन ऑफ इज इक्वल्स टू काय आहे, टोटल रेनफॉल मायनस दी लॉसेस. सो तुम्ही म्हटला त्या पद्धतीने आपण रेग्युलर पद्धतीने जाऊया. ओके, सो आय वुड लाईक टू राईट ओव्हर हिअर दी रन ऑफ इज इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनिट, वेअर इज द स्टिक. Run off general equation is equals to summation I minus phi into time into the time होता आपला. बरोबर आहे का? म्हणजेच काय की पडलेला पाऊस, ओके, त्याची इंटेन्सिटी जी काय आहे मायनस जर का आपण तो फाईन डेज केला इंटू टाइम टी केला की आपल्याला बरोबर रन ऑफ मिळत होतं. ह्या इक्वेशन प्रमाणे स्टँडर्ड प्रमाणे रन ऑफचं व्हॅल्यूम दिलेलं आपल्याला किती आहे, 3.6 आहे. सो आय लाईक टू पुट ओव्हर हिअर 3.6 इज इक्वल्स टू समेशन आहे इंटेन्सिटी आणि फाईन डेक्सचं. तर पहिले मी घेतो, कन्सिडर करतो सुरुवातीला. पण इथं काय करायला आपल्याला अजून करावं लागेल. काय आता 100% आपल्याला माहिती आहे की झिरो पाठीमागच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण जसं बघितलं की काही इंटेन्सिटीज अशा असतात की त्या इंटेन्सिटीचं मॅग्निट्यूड जे आहे ते मॅग्निट्यूड हे तुमच्या रन ऑफला कॉन्ट्रीब्युट करत नाहीये. ते पडणारा जो पाऊस आहे तो डायरेक्टली आपला रन ऑफ होऊ देत नाही, म्हणजे पाणी जमिनीवरून वाहणार नाहीये, कारण तो लॉसेस पेक्षा पडणाऱ्या पाण्याचं प्रमाण हे कमी राहतं. मग आपल्याला ते एक रेंज अज्युम करावं लागतं. मग सांगा मला की आपण किती अज्युम करायची की फाय इंडेक्स आपला या व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असेल आणि त्या व्हॅल्यू पेक्षा कमी असेल. बोला. हा अरे तुम्ही सांगा, आपल्याला लास्टला आन्सर मिळणारच आहे. मिनिमम फाय किती असेल आणि जास्तीत जास्त किती असेल. आपल्याला तर फाय इंडेक्सची व्हॅल्यू माहित नाहीये. पाठीमागच्या एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी दिलेली होती. मग त्या फाय इंडेक्सला काहीतरी रेंज असेल, मिनिमम एवढा असेल म्हणून आपण आणि मॅक्झिमम एवढा एवढा असूया. सांगा मला किती घेऊया मिनिमम आणि किती घेऊया मॅक्झिमम. बोला, सांगा, तुम्ही सांगा, त्या पद्धतीने जाऊयात आपण. या ज्या इंटेन्सिटीज आहेत त्यानुसार सांगा मला की बाबा रे याच्यापेक्षा आपण जास्त अझूम करूया, याच्यापेक्षा कमी करूया. अझुमिंग फाय इंडेक्स ग्रेटर दॅन, बोला एखादी व्हॅल्यू सांगा या रेंज मधली. 0.9. ग्रेटर दॅन 0.9. ओके, ग्रेट. अँड लेस दॅन सांगा, लेस दॅन किती घ्यायचं. 4.2 म्हणताय का की 4.0 म्हणताय. 4.2. 4.2. फाय इंडेक्स मॅग्निट्यूड आपण काय म्हणतोय, ग्रेटर दॅन 0.9 आहे आणि लेस दॅन 4.2 आहे. म्हणजेच 4.2 तिथे येणार नाही, म्हणजे 4.2 आणि 4.2 घेतलं मायनस मायनस 0 होऊन जाईल. बरोबर का? त्यावेळेस मी काय करतो 4. बरं चालेल, काय हरकत नाही. 4.2 तर 4.2. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे की अशा इंटेन्सिटीज घ्यायच्या इथल्या दिलेल्या टेबल मधल्या की ज्यांचं मॅग्निट्यूड हे आपल्या 0.9 पेक्षा जास्त असेल आणि 4.2 पेक्षा कमी असेल. म्हणजे कोण कोण येणार नाही तेवढं सांगा मला याच्यात, की सगळ्याच येणार. अशी कोणती इंटेन्सिटी आहे का की जिचं मॅग्निट्यूड हे या रेंज पेक्षा कमी आहे, 0.9 पेक्षा कमी आहे, असा कुठलाही इव्हेंट आहे का इथं. पहिला बघा 1.3 आहे म्हणजे 0.9 पेक्षा जास्त आहे. दुसरा 2.8 आहे म्हणजे जास्त आहे. 4.2 आहे म्हणजे इक्वल, म्हणजे तिथं येणार तेवढा असतो. 3.9 आहे जास्त आहे. 2.8 आहे जास्त आहे. 2.2 जास्त आहे. 1.8 जास्त आहे आणि 0.9 आहे. बरोबर, म्हणजे 0.9 पेक्षा कमी कोणीही नाहीये. बरोबर, म्हणजे 100% इथं जर का पाऊस पडला 0.9 ह्या इंटेन्सिटीने तर 0 तयार होईल तुमचा रन ऑफ. बरोबर आहे का? कारण 0.9 लॉस आहे, 0.9 पाऊस पडतोय, पाणी पूर्णपणे जमिनीमध्ये मुरणार. ओके, नो गेन नो लॉस अशा हिशोबाने आपण म्हटलं तरी चालेल. क्लिअर. सो विल गो फॉर नाउ. म्हणजे इथं कोणती तशी कंडिशन नाहीये. तर पहिली इंटेन्सिटी 0 सोडून देऊयात आपण. 0चा काय अर्थ ते मिनिंगलेस आहे. पहिला कोण आहे 1.3 आहे. मी पहिला घेतो 1.3 मायनस 5 ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची, म्हणून मी तो 5 असा लिहितो. 1.3 मायनस 5 प्लस सेकंड 2.8 मायनस 5 देन प्लस ही समेशन I मायनस 5 चं मी लिहितो. नेक्स्ट वन 4.2 minus 5 plus next one 3.9 minus 5 plus
2.8 मायनस 5. जर का तुम्हाला लक्षात येईल ना बाबा की कोणतं घ्यायचं कोणतं सोडायचं, सगळ्या व्हॅल्यू घ्यायच्या, जिथं मॅग्निट्यूड मायनस येईल ते मायनस येणार मॅग्निट्यूड सोडून द्यायचं, अशा हिशोबाने करत जायचं. कधी ज्यावेळेस लक्षात येत नाही त्यावेळेस, अदरवाइज वी कॅन ॲज रेग्युलर प्रॅक्टिस. 2.2 minus 5 plus 1.8 minus 5, lastly plus 0.9 minus 5. ओके, इंटू काय येणार डेल्टा टी म्हणजे टाइम इंटरवल. डायरेक्ट घेतो, कितीचा आहे 30 मिनिटचा आहे, आपल्याला आवर मध्ये पाहिजे आहे 30/60. हे डेल्टा टी आहे. डेल्टा टी म्हणजे काय, इन्क्रिमेंटल टाइम 30 मिनिटचा होता, आपल्याला आवर मध्ये पाहिजे होता, कारण युनिट्स आपले काय होते सेंटीमीटर पर हावर, हे इंटेन्सिटीचं होतं आणि ड्युरेशन आपला हावर मध्ये होता, हावर मध्ये पाहिजे होता, म्हणून आपण ते केलं सेंटीमीटर मध्ये येणार. सो नाउ टेल मी द समेशन. 3.6 इज इक्वल्स टू, ब्रॅकेट मध्ये सांगा मला किती येते ही व्हॅल्यू मायनस किती 5. 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 5 येतील ना, बरोबर आहे का, 8 वेळा 5 आहे, 8 5 विल बी देयर. So do the summation. 1.3 plus 2.8 plus 4.2 plus 3.9 plus 2.8 plus 2.2 plus 1.8 plus 0.9. बोला किती येते व्हॅल्यू. समेशन किती ते सांगा. अरे बोला म्हणा, समेशन किती येतं. 19.9. 19.9 बरोबर आहे का, इंटू 30/60. तर 30/60 म्हणजे हाफ ना, बरोबर का, हाफच ना. अरे बरोबर का, मी याला 7.2 करतो, हाफ इकडे होतो, इकडे आले की 7.2 होईल. इज इक्वल्स टू 19.9 मायनस 8 टाइम्स 5. आपल्याला पाहिजे 5 ची व्हॅल्यू काय, सो therefore 8 5 minus 8 5 is equals to 72 minus 19.9. प्लीज चेक इट. मी लिहिलेलं बरोबर आहे का बघा. ते 7.2 सॉरी 7.2 minus 19.9, मायनस साइन इन, मायनस मायनस प्लस होईल. सो टेल मी द मॅग्निट्यूड हाऊ मच. 12.7. 12.7 सेंटीमीटर्स पर हावर. म्हणजे इथं काय येईल हे, दॅट इज फाय इज इक्वल्स टू, जी का तुमची डिवाइडेड बाय 8 करायचं की. डिवाइडेड बाय 8 करायचं की, म्हणून तुम्ही लिहिलं होतं हा नाही डिवाइडेड बाय 8 येईल ना. 1 point something येईल ना, 1.58. 1.58 सेंटीमीटर्स पर हावर, बरोबर ना, पर आवर. 1.58 पर आवर आलं. इज इट करेक्ट 1.58 आन्सर. Yes, हो sir. सर. Yes, sir. Yes, sir. Now we have to cross check, is the value which you have calculated for the phi index is correct or not. कशी ठरवणार आहे बरोबर आहे की चुकीची आहे, कशी करायची बघा. जो रन ऑफ आपल्याकडे जनरेट झालेला होता तो किती होता, 3.6 सेंटीमीटर होता. तो रन ऑफ कधी जनरेट होणार आहे, ज्या वेळेस पडलेल्या पावसाची इंटेन्सिटी ही त्या फाय इंडेक्स पेक्षा जास्त असेल तेव्हाच होणार, बरोबर. अरे बरोबर का. येस सर. मग आता चेक करत चला, आपण ज्या इंटेन्सिटी कन्सिडर केल्या त्या सर्वांचं मॅग्निट्यूड हे 1.58 पेक्षा जास्त होतं की कमी होतं. 1.58 आहे, इथं किती आहे रे. मग जर का 1.3 सेंटीमीटर पर हावर पाऊस पडला आणि सॉइलची ऍब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटी जर का 1.58 असेल तर रन ऑफ होईल का, नो. नाहीये. म्हणजे ही इंटेन्सिटी येणार नाहीये, बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ आपण जे कॅल्क्युलेशन केलं ते बाय ट्रायल अँड एरर चुकीचं होतं. अशा आणखी कोणकोणते शोधून काढा बरोबर.
0.9. 0.9 आहे. ओके, आणखी आणखी कोण आहे का? नाही सर, 2च आहेत. बरोबर आहे का? आता मग आता राहिलेल्यासाठी फाय लिस्ट काढायचं. आता इथे काय लिहायचं? इथे लिहिताना काय लिहायचं? as calculated value of the phi, as calculated value of the phi for all the intensities, for all the intensities is not less, म्हणजे सर्व इंटेन्सिटीज पेक्षा कॅल्क्युलेट केलेली व्हॅल्यू फायची ही कमी नाहीये. त्याच्यामुळे आपण कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू केलेली जी व्हॅल्यू आहे त्यासाठी त्या रन ऑफ साठी ती चुकीची आहे. कारण आपण काय म्हटलं की प्रत्येक जण कॉन्ट्रीब्युट करणार, प्रत्येक रेनफॉल इंटेन्सिटी रन ऑफ जनरेट करणार, परंतु तसं नाहीये कारण लॉस हा जास्त आहे. म्हणून आपण सेकंड ट्रायलला काय करणार? नाउ वी आर अज्युमिंग दॅट फाय इज ग्रेटर दॅन अँड लेस दॅन. कशापेक्षा ग्रेटर असणार आपला? हे 1.3 गेलं, 0.9 गेलं, बरोबर आहे का? म्हणजे आता ह्या इंटेन्सिटीज मध्ये सर्वात कमी इंटेन्सिटी कोण आहे राहिलेल्या इंटेन्सिटी मध्ये? 1.8. 1.8. 1.8. So we are now assuming that phi as a greater than 1.8 and less than, शिल्लक राहिलेल्यापेक्षा हायेस्ट कोण आहे बघा? 4.2. 4.2. 4.2. आपण सेकंड ट्रायल करतो. एक मिनिट. 4.2. तर याच्यामधल्या ज्या काय आहेत म्हणजे शिल्लक राहिलेल्या सर्व त्यासाठी ट्रायल मारायचं. चला आता अजून करूया. चला डायरेक्टली होता रन ऑफ 3.6 आहे इज इक्वल्स टू पहिला बघा 1.8 पेक्षा आपण कशापेक्षा मोठं म्हटलं? आपण 1.8 पेक्षा मोठा म्हटलं ना, बरोबर ना? म्हणजे 1.8 मायनस 5 केलं तर 0 येईल. आपण घेऊयात त्याला. मी सुरुवातीपासून सुरुवात करतो त्याला. 2.8 मायनस 5 तुम्ही पटपट केलं तरी चालेल. प्लस सेकंड येईल नंतर ना 4.2 मायनस 5 प्लस थर्ड वन येईल आपलं 3.9 मायनस 5 प्लस 2.8 मायनस 5 प्लस 2.2 मायनस 5 आणि लास्टला 1.8 मायनस 5. आणि ह्याला कोण गुणणार? ह्या सर्वांना 30/60 मल्टिप्लाय होणार. तर डायरेक्टली मला 5 ची व्हॅल्यू सांगा तुमचं, तुम्ही कॅल्क्युलेट करून किती येते डायरेक्टली मध्ये व्हॅल्यू ऑफ द 5. I'm expecting the answer from your side. And once you will get the phi, then W index is so simple. Please be fast. We are running out of the time. Have you got the answer for the phi index? Please tell me how much it is. If you are putting the chat box, then also it's okay with. Chat box मध्ये टाकण्याऐवजी मला डायरेक्टली सांगा तुम्ही किती येतं ते. I will note here 2.8 plus. Please be fast. 1.166. Please do check it out. 1.166 ना? Yes, sir. सेंटीमीटर पर आवर. सेंटीमीटर पर आवर. 1.1. आता पुन्हा आपण चेक करायचं ना. What we have to check now is the calculated value of the phi is a less than the considered intensities. सर बोला बोला. तिथं 1.66 आहे. तिथं 1 परत एकदा नाही आहे पॉइंट नंतर. 1.66 आहे का इथं का? हा सर 1.6. 1.66. आता आपल्याला चेक करायचं बघा होता की बरोबर आहे का, बघा बरं आहे का? सगळ्या इंटेन्सिटीज पेक्षा याची व्हॅल्यू कमी आहे का? फाय इंडेक्सची हो सर. आहे, बरोबर आहे का? सगळ्यात लोवेस्ट कोण होतं? 1.8 होतं आणि आपली किती आली? 1.6 म्हणजे 1.8 सेंटीमीटर पर हावर पाऊस पडला. ऍब्सॉर्ब किती केला गेला? 1.66 केला गेला.
तर काही शिल्लक राहणार आणि तो काय होणार आपल्याला रन ऑफ मिळणार. म्हणजेच इथं स्टेटमेंट काय लिहिणार आपण, ऍज ऑल द कन्सिडर्ड इंटेन्सिटीज आर more than calculated value of the phi index, so the phi index is a correct one. आलं लक्षात येतं इथं phi index कसं काढायचं ते आलं का म्हणून. येस सर. ओके, आता W index काढून घ्या मग. therefore W index go for W index म्हणजे काय असतंय, टोटल प्रेसिपिटेशन म्हणजे रेनफॉल म्हणतो त्याला मी, टोटल रेन मायनस रन ऑफ, ओके, मायनस इनिशियल लॉसेस डिवायडेड बाय टोटल टाइम टी. आता आपण रेनफॉल काढलेलं नाही पण आपल्याकडे इंटेन्सिटी सगळे आहेत. काय करा आपल्याला, या सर्व इंटेन्सिटीची सम इंटू जर का आपण 30/60 केला तर आपल्याला टोटल रेनफॉल मिळेल. देन गो फॉर ते रन ऑफ आपल्याला दिलेलं आहे. हा मी डायरेक्टली लिहितो ना, डायरेक्ट एका स्टेप मध्ये करतो सगळं. 1.3 plus 3.8 plus 2.8 plus 4.2 plus 3.9 plus 2.8 plus 2.2 plus 1.8 बरोबर ना. अरे 1.3 नाही ना, हा सॉरी आपण नाव काढतो. 1.8 plus 0.9 या सर्वांची सम इंटू 30/60 म्हणजे आपल्याला टोटल रेनफॉल मिळेल. मायनस रन ऑफ किती आहे, 3.6 आहे. इनिशियल लॉस दिलेला नाहीये. ओके, आणि डिवायडेड बाय किती होणार आपलं, टाइम ड्युरेशन टोटल किती आहे, 4 तास आहे. सो नाउ जस्ट टेल मी दॅट इज व्हॉट इज द अमाउंट ऑफ W इंडेक्स. How much it is? Time being, those are not put for their attendance in chat box. Please do put your attendance in chat box. Okay. 1.587. 1.587 centimeters per hour. That is the W index. How to cross check? W index less than phi index. Phi is a 1.66. Okay, and this is a 1.58, means the W is a less than phi index. Okay, for homework you can go for this is the data which I have assumed and all those things was not required for that. Okay, you can go for this one as an homework. Okay, time being I will go for the attendance. chat box में टाकलेला आहे that I will consider as it is, for others I will go for.